ટીમના સૌ મિત્રો અને તમે સૌ સંશોધકો, આવતીકાલના ડોક્ટરેટ થનારા સૌ વિદ્યાર્થીઓ, મને વિષય મળ્યો છે ટીચર એજન્સી એન્ડ પ્રોફેશનલ આઈડેન્ટિટી. કોઈ પણ સાદો વિષય હોય ને અંગ્રેજીમાં મૂકો હોય કે થોડુંક ડિફિકલ્ટ થઈ જાય, પણ એને ધીમે ધીમે શબ્દ પ્રમાણે સમજવા લાગીએ તો બહુ સરળ હોય છે. હું આજે તમારી સાથે પાર્ટિસિપેટરી એપ્રોચથી કામ કરવાનો છું, એટલા માટે મેં આ બરાબર ચાલે એની ચિંતા કરી છે. જો મારે ખાલી વ્યાખ્યાન જ આપી છૂટવાનું હોય તો હું 2-2.5 કલાક બોલવા ટેવાયેલો છું, પણ મારે તમારું પાર્ટિસિપેશન જોઈએ છીએ અને હું એની શરૂઆતથી જ એ માંગુ છું. સૌ પ્રથમ આપણે એક વિડીયો જોવાના છીએ. કદાચ તમે ક્યાંક એને સોશિયલ મીડિયા ઉપર જોયો હોય, જરૂર પડે તો આપણે બીજી વાર પણ જોશું, પણ મારે તમારી પાસેથી એવો જવાબ જોઈએ છીએ કે જે એક મુખ્ય ન્યાયિકા છે, એ ન્યાયિકા શિક્ષકના કયા કયા કામ વર્ણવે છે. આર યુ ક્લિયર? એક લેડી છે, એના ઘરની અંદર ડિસ્કશન ચાલે છે, મમ્મી પપ્પા છે, ભાઈ છે. ડિસ્કશન એ છે કે શિક્ષક થવાય કે ન થવાય, બરાબર? પછી તારતમ્ય જે નીકળે તમે સમજો, પણ જેને શિક્ષક થવાની ઈચ્છા છે એ નાયિકા અનેક કારણ આપે છે કે શિક્ષકે શું શું કરવાનું હોય, ક્યાં ક્યાં શિક્ષકનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે. એની મારે તમારી પાસેથી પછી યાદી જોઈએ છીએ, એના ઉપરથી આપણે આગળ ચાલશું. હકીકતમાં ટીચર એજન્સી એટલે શિક્ષક અને એની એજન્સી. આપણે શરૂઆત ત્યાંથી કરવા માંગીએ છીએ કે શિક્ષક પોતે જ એક બહુ મોટી એજન્સી છે, બરાબર? આટલી મેં હિન્ટ આપી, તમને ખ્યાલ આવી જશે કે શિક્ષકે કેટલા કામ કરવાના હોય એવું આમાં ગણાવવામાં આવ્યું છે. ક્લિયર? થેન્ક યુ. આપણે વિડિયો જોઈએ. टीचिंग प्रोफेशन तो नहीं है, यस रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बेटा एक बार अच्छे से सोच ले, आसान नहीं होगा. एकदम अच्छे से सोच लिया मम्मी, बिल्कुल आसान नहीं होगा. पूरी जिंदगी हर रोज 4 से 5 घंटे खड़े रहना होगा. पहले हफ्ते तो बहुत पैर दुखने वाला है. चौक से लिखते लिखते फ्रोजन शोल्डर या स्पॉन्डिलाइटिस भी हो सकता है. बच्चे भले ही क्लास में कर दें, लेकिन मुझे आधे आधे घंटे के लिए सूसू को रोक के रखना पड़ेगा. कभी चैन से लंच नहीं कर पाऊंगी, और अगर कोई बच्चा नहीं खा रहा हुआ ना तो उतने ही टाइम पे उसे लंच कराना होगा. साल भर में एक दिन 1 मिनट से भी लेट नहीं हो सकती. रोज 50 बार गुड मॉर्निंग, 60 बार गुड आफ्टरनून का स्माइल करके रिप्लाई करना पड़ेगा. हफ्ते में 10 बर्थडेज पूरे एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म से सेलिब्रेट करने होंगे. एग्जाम टाइम पे बच्चों के पैनिक कॉल्स आएंगे, उन्हें संभालना होगा. कई बार ना चाहते हुए भी सिंसियर अच्छे बच्चों को फेल करना होगा. कई डिफिकल्ट पेरेंट्स को भी संभालना होगा. पूरी जिंदगी कंजर्वेटिवली ड्रेस्ड होना पड़ेगा. हर सेकंड अपने बेस्ट बिहेवियर पे होना होगा. कई बार बच्चों के फाट जोक्स पे आती हुई हंसी को रोक के उन्हें टोकना होगा. घंटों घंटों फोन यूज नहीं कर पाऊंगी. 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे देश में सिर्फ मुझे ही छुट्टी नहीं मिलेगी. और मैं कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लूं ना, जब तक सीनियर टीचर्स रिटायर नहीं होते मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा. और रिटायर तो वो कभी होंगे नहीं. तो मम्मी पापा, मुझे पता है कि ये आसान तो बिल्कुल नहीं होगा. बेटा, जब तुझे ये सब पता है तो फिर क्यों कर रही है? पापा पापा इस देश में हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छे से अच्छा टीचर मिले, पर कोई भी अपने बच्चे को वो अच्छा टीचर नहीं बनाना चाहता. अरे तो वो बनाए ना बनाए तो तू क्यों? पापा मैं अकेली नहीं हूं, बहुत लोग टीचर बन रहे हैं. आप ये देखो, दुनिया के हर फील्ड के हजारों क्वालिफाइड टीचर्स लाखों बच्चों को हर टाइप के गवर्नमेंट और कई एग्जाम्स जैसे कैट, गेट, बैंकिंग की तैयारी करवा रहे हैं. पापा कई यंगस्टर्स अनअकैडमी पे अपने टीचिंग के पैशन को फॉलो कर रहे हैं. कमाल है. इतने क्वालिफाइड लोग एक साथ गलत तो नहीं हो सकते हैं?
बेटा टीचर की जॉब जरूरी तो है पर थैंकलेस है। नहीं मम्मी, थैंकलेस तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक ना एक अच्छा टीचर तो होता ही है जिसे वो कभी नहीं भूलता। हाँ, स्टूडेंट्स लाइफ में बिजी हो जाते हैं, आउट ऑफ टच हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूल जाता है। तो भाई द्रोणाचार्य की भूमि पर टीचर्स का सम्मान तो है, ये बात तो पक्की है, समझे? तुम लोगों ने 3, 4, 5 की टेबल्स तो याद की होगी बस, पर हमारे टीचर्स ने खपच्ची से मार मार के हमको आधा पौना सवा का पहाड़ा याद करवाया। कैन यू इमेजिन? इसीलिए आज मैं अपने जोन का फास्टेस्ट कैशियर, डू यू नो? और ये जो पेरेंट्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, ये डे वो डे, तुम्हारा वैलेंटाइंस डे, ये सारे चौचले अंग्रेजों के दिए हुए हैं, लेकिन ये टीचर्स डे ये हमारा दिया हुआ है, हमारे भारत देश का, समझे? ओके, तो नाउ आज से तुम हो निधि मैम। गुड आफ्टरनून मैम। तो मैम आप डेजर्ट में क्या लेंगी? कुछ भी। ओके, आप तो टूटी फूटी। ખ્યાલ આવ્યો છે આપણને કંઈ? આપણને કંઈ ખ્યાલ આવ્યો છે? તમે કહેશો યોરસેલ્ફ શું જોયું? નહીં, યોરસેલ્ફ હાજી ટીચરની કઈ કઈ ગણાવી આપણને? જ્યારે તમે ટીચર બનો છો તો પહેલા જવાબદારી આવે છે કે તમારા પાસેથી ડૉક્ટર, એન્જિનિયર્સ બધા નીકળશે ટીચર પાસે, અને ડેડિકેશન આવે છે કે હું ટીચર છું તો મારી આ જવાબદારી છે કે એમણે કઈ કઈ જવાબદારીઓ ગણાવી? 9 to 5 સ્કૂલમાં જવું પડશે, પોતાની જે જવાબદારી, પોતાના સેલ્ફનું જે બધું છે આપણે બધું ભૂલીને પહેલાં ત્યાં જવું પડશે ગુડ ગુડ સ્ટુડન્ટ્સ પાસે. ફાઇન, બેસો. બીજું કોઈ? હા સર. પહેલા તો એક રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે એક માતા એક છોકરાને સ્કૂલે મૂકે છે. એમણે આપણને શું ગણાવ્યું? એક તો પહેલા એમ આપણે આદર્શોની વાત નથી કરવી, એમણે શું ગણાવ્યું? કે આપણે છોકરાઓને ભણાવવાના છે એને પહેલા પોતે બી એના માટે તૈયાર રહેવાનું છે વિષય પર. કઈ ટાઈપનું તૈયાર રહેવું? એટલે છોકરાને આપણે એ છોકરો કોઈ એક મુદ્દા પર ભણવાનું છે, કોઈ એક પ્રકરણ છે. એવું એને કંઈ કહ્યું નથી. એમણે શું કહ્યું તે મારો પ્રશ્ન છે. રિસ્પોન્સિબિલિટી એની વાત કરીએ. એક આપણા પર એક કે છોકરાઓને ભણાવવાનું છે, પછી એના માટે પોતે પ્રિપેર રહેવાનું છે. તમે સમજ્યા આપણી એકાગ્રતા કેટલી છે કોઈ વસ્તુ જોવામાં? ખ્યાલ આવ્યો? હે ને? આદર્શની વાત તો આપણે હું શું માનવું છું જરૂર નથી, એ શું કહે છે તે જાણવું છે. બેસો. યસ. એટલે આ જે વિડીયોમાં છે એ છોકરી છે એ એવી વાત કરે છે કે જ્યારે હું ટીચર બની તો આઈ હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ, અને પછી મારે જ્યારે છોકરા લંચ કરતા હશે તો મને ટાઈમે લંચ કરવાનો ટાઈમ નહીં મળે. 26મી જાન્યુઆરી આવશે, 15મી ઓગસ્ટ હશે તો બધાને રજા મળશે, મને નહીં મળે. ગુડ ગુડ ગુડ. સર તમે 15મી ઓગસ્ટ ને 26મી જાન્યુઆરી આખા દેશમાં રજા હોય, પણ એઝ અ ટીચર યા એઝ અ પ્રોફેસર તમારે ત્યાં ફ્લેગ હોસ્ટિંગ તમને રજા નહીં. હાજર રહેવું પડે. વેરી ગુડ. ચાલો બીજું કોઈ? હાજી. સર 4 થી 5 કલાક ઊભું રહેવું પડે છે એઝ અ ટીચર. એમને બોર્ડ પર લખતા લખતા હાથ દુખી જાય છે, ચોકથી ફ્રોઝન શોલ્ડર થઈ જાય છે. શોલ્ડર થઈ જાય છે. નો ટોયલેટ બ્રેક્સ, બિઝી ઇન લંચ, પછી કોર્ડિયલ રહેવું પડે છે. આવા અમુક જે ઇશ્યુઝ હોય છે એડ્રેસ કરતા ક્લાસમાં. પછી યસ, બેસો. તમે યોરસેલ્ફ. તમે ગમે એટલા થાકેલા હોય તો પણ તમારે દિવસમાં 50 થી 60 વાર બધાને ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ આફ્ટરનૂન હસતા મોઢે કહેવું પડશે. ગુડ. હાજી સર તમે? સર પોતાની શારીરિક અથવા માનસિક ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય છતાં પણ એમાં ટકી રહેવું પડશે. એઝ તમને ટોયલેટ જવું, બાથરૂમ જવું છતાં પણ એના પર તમારે કંટ્રોલ કરીને પોતાની જાતને બહુ જ બેસો. ફાઇન. લાસ્ટ મેં હાજી માઇક આપે છે. Sir, first in the
आपने कहा कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट ओनली प्रोफेशन, तो हमें इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है. इट इज नॉट मेयर अ 5 to 6 hour जॉब. अगर एग्जाम्स आएंगे, बच्चे जब भी फोन करेंगे, हमें उन्हें अटेंड करना पड़ेगा एंड विद पेशेंस हमें आंसर भी देना. નેક્સ્ટ વન. સર સૌથી પહેલા તો એમણે વિડીયોમાં એમની ફિઝિકલ ફિટનેસ માટે જે બાથરૂમની અને જે શોલ્ડરની વાત કરી, તો એમણે કીધું કે બીંગ અ ટીચર એમણે ફિઝિકલી ફિટ એફિશિયન્ટ અવેલેબલ રહેવું પડશે. સેકન્ડ એમણે ટાઈમ પ્રાયોરિટી માટે વાત કરી છે કે જે એઝ એન્ડ વેન રિક્વાયર એમણે ટાઈમ પંક્ચ્યુઅલિટી બતાવવી પડશે, એમાં ઇન્ક્લુડિંગ 15 ઓગસ્ટ અને એ આવી જાય. ત્રીજું એમણે કીધું છે પોઝિટિવિટી સ્પ્રેડ કરવી પડશે. એનો નેચર, એના મેન્ટલ હેલ્થ ગમે એ હશે, પણ જ્યારે પણ એની સાથે કોઈ સ્ટુડન્ટ કે કોઈ વાત કરે છે ઇન્ક્લુડિંગ પેરેન્ટ્સ, તો એને પોઝિટિવલી વે. ઓર કોઈ? હાજી સર બોલો. એમણે છેલ્લે એમ કીધું કે જે પ્રમોશન માટે, એટલે કે માઇક પાસ કરો તમે તાત્કાલિક. હા, કે મને ક્યારેય પ્રમોશન નથી મળવાનું, કેમ કે મારા સિનિયર હોય ત્યાં સુધી તો મને પ્રમોશન મળવાનું નથી. ફાઇન. યસ, અહીંયા આપો માઇક. યસ મેમ. કે જ્યારે વિડીયો પૂરો થાય છે ત્યારે એમને કહે છે કે તમે જે શિક્ષણ જે આપવા માંગો છો તેનો માધ્યમ તમે એક સોશિયલ મીડિયા જે એકેડેમિક રીતે એ પણ તમે તેમનો ઉપયોગ કરી તમારા જે શિક્ષણની રુચિ છે તે દર્શાવવા માટે, તમારામાં જે ટેલેન્ટ છે એ ઓનલાઈન જે શિક્ષણની એકેડેમી છે તમે બધું તમારું બોલો છો. અમે આવું સાંભળ્યું નથી. આપો માઇક બીજા. અહીંયા આપો. મારો સીધો પ્રશ્ન છે, એ આપણને શું વર્ણન કરે છે? ઓનલાઈન ને સોશિયલ મીડિયા ને એવું આવ્યું નથી. સૌથી પહેલા તો એ બાથરૂમ માટે કહે છે, પછી વીકલી એમ કે જ્યારે પણ કોઈના બર્થડે આવે એ હસતા મોઢે એમના બર્થડે સેલિબ્રેટ કરવા પડશે. પછી એમણે જે 5 કલાક ઊભું રહેવા માટે કીધું, શોલ્ડર માટે કીધું. હું ટીચર છું એટલે હું સારી રીતે સમજી શકું છું કે જે પણ કહ્યું છે એમણે બાળકોને. તમારો ઓપિનિયન નથી જોવા. હા, થેન્ક યુ. ચાલો હવે બીજું કોણ છે? યસ મેમ, તમે બોલો. અહીંયા કોઈ ન બોલ્યા હોય એવું બોલી દો. They can't be late even a minute any day, and they have to dress accordingly every day. Okay, fine. હાજી બોલો. અહીંયા આવો જી માઈક. સર એમણે એમ કીધું કે બધાને પોતાના છોકરાઓ માટે સર્વશ્રેષ્ઠ ટીચર જોઈએ છે, પણ કોઈ પોતાના છોકરાઓને ટીચર બનાવવા નથી. ઓકે, ફાઇન. મારો હવેનો પ્રશ્ન સાંભળજો બધા. માત્ર હાથ જ ઊંચો કરો, જવાબ જોતો નથી. એમના લાંબા ડાયલોગ પછી એની મમ્મી એક વાક્ય બોલે છે અને એમાં એ ટીચરનો જવાબ કેવો છે એવો એક શબ્દ પ્રયોગ કરે છે, જેને પોતે સ્પષ્ટ રીતે ડિનાય કરે છે. એ શબ્દ પ્રયોગ કયો? કેટલાને ખ્યાલ છે? બસ 1 2 3. ચોથો હું. પાંચમા ભરતભાઈ. ફાઇન. લાસ્ટ વન થેન્કલેસ. મમ્મી કહે છે કે બેટા કંઈ પણ હોય ટીચરનો જોબ તો થેન્કલેસ છે. આનો અર્થ શું? થેન્કલેસ હોવું એટલે શું? યસ, માઈક પાછળ જવા. જરા થેન્કલેસ એટલે શું? કે તમે અહીંયા આવ્યા, તમારો ટાઈમ કાઢીને આવ્યા છો. તો એવી રીતે જે ટીચર્સ હોય છે એમના માટે પણ જે સમાજ સોસાયટી છે એમને ગ્રેટફુલ અને થેન્કફુલ હોવું જોઈએ, બટ એવું અત્યારે સોસાયટીમાં નથી. એટલા માટે કે ફાઇન રીઝન નથી જોતો. એ શબ્દ શું બોલ્યા? હા, થેન્કલેસ જોબ છે. થેન્કલેસ એટલે તમે આખા તૂટી મરો તો પણ સામેથી એક સારો શબ્દ ન મળે, એનું નામ થેન્કલેસ. Nobody is going to take note of your good work is called thankless. હવે તમારો ઓપિનિયન જોઈએ છે. આ ભૂલી જાજો, આ ડિલીટ. Now I want your opinion. એમણે કયા કરતા કોઈ વધુ જવાબદારી સમાજ પ્રત્યેની કે કોઈ ખાસ વર્ગ પ્રત્યેની આપણી છે ખરી? હવે બોલ આપણા કોર્ટમાં છે. એ નાયિકાએ કયા સિવાયની એવી કઈ જવાબદારી છે તમને લાગે છે કે શિક્ષક બનો એટલે આટલું તો કરવું જ પડે? આજની પરિસ્થિતિમાં પણ તમે કહી શકો? હાજી
તમારે ડાયરેક્ટ લેવું પડશે. માઇકનું લેવા જશો તો ઇટ વિલ ટેક લોટ ઓફ ટાઈમ, રાઈટ? હા, જરા જોશથી બોલજો એટલે બેન અમે અવાજ પકડી લઈશું. આના સિવાય શિક્ષકની ભૂમિકા માત્ર સમાજ પ્રત્યે નથી હોતી, અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યે અને દરેક વ્યક્તિની અંદર પૂરેપૂરો નિખાર થાય, ગુણોની કેળવણી થાય, એ પ્રત્યે પણ એને સજાગ રહેવું. તમે વાત કરો છો ને એ કેવું છે, ટેન્જિબલ નથી. તમે જો ગુણોનો નિખાર થયો, એ કેમ ખબર પડે છોકરામાં કે આમ ગુણ નીકળ્યું? ખબર પડે ના, એ તો લોંગ ટર્મ છે. સમાજમાં જાય અને ગુણ પ્રદાન બને ત્યારે આપણને ખબર કે હારો નીકળ્યો, રાઈટ? એટલે શિક્ષકની પ્રોડક્ટ ટેન્જિબલ નથી, પકડી શકાય એવી પ્રોડક્ટ નથી. મેડિકલ કોલેજનો અધ્યાપક કહી શકે કે આ મેં તૈયાર કર્યો એ ડોક્ટર, તમે તૈયાર કરો છો એ ડોક્ટર થાય, એન્જિનિયર થાય, ઘણું થાય. શિક્ષકની જવાબદારી માત્ર ફક્ત એની કાર્યશૈલી. મારો પ્રશ્ન ફરી એક દોહરાવું, એમાં કઈ એ ઉપરાંત તમને કઈ એવી જવાબદારી લાગે છે સોસાયટી પ્રત્યેની, એ તમે મને કહો. કેટલાક બાળકો એવા હોય કે તેને મધર ફાધર ના હોય, તો પહેલા માતા પિતાની ભૂમિકા એની હોવી જોઈએ, એ મને એક લાગે છે. ગુડ. એનીવન એલ્સ? આવા જો આગળ જે પૂરું કરે એમાં જ જોડી બીજાને દઈ આવે. યસ સર. સર, સ્કૂલમાં અમુક સ્પેશિયલ ચાઇલ્ડ પણ હોય છે, તો એ લોકોને ઓળખીને સ્પેશિયલ સ્કૂલમાં પણ મૂકી શકાય. ઓકે, ફાઇન. સેલ્ફ ડિસિપ્લિન હોવું જોઈએ, તો જ તમે વિદ્યાર્થીઓમાં ડેવલપ કરી શકો. એટલે શું સેલ્ફ ડિસિપ્લિન શું કરવાનું? એટલે કે સર કંઈ પણ જે તમારા ક્લોથ પ્રોપર હોવા જોઈએ, એ જે તમે ટીચર્સ કે પ્રોફેસર હોય તો તમારું પ્રોપર સ્ટાઇલ હોવું જોઈએ, કે હેર કટિંગ. જો આ બધા શબ્દો છે ને, આપણે શિક્ષણના માણસોની મોટી તકલીફ એ છે કે મોટા મોટા શબ્દો બહુ વાપર્યા કરીએ. એ પ્રોપર હોવું જોઈએ. પ્રોપર એટલે શું? આદિવાસી વિસ્તારમાં જાઓ તો અડધા જ કપડાં પહેર્યા હોય, એ લોકોની દ્રષ્ટિએ પ્રોપર છે. તો પ્રોપરની વ્યાખ્યા શું? ઇટ્સ અ પરસેપ્શન. કયા વિસ્તારમાં છો એના ઉપર આધાર છે. ભાષા પણ હવે તો પ્રોપર નથી રહી. તમે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભણાવતા હો તો ભણાવતા તો ની આવી જતો જ આવું જાય તો એ પ્રોપર નહીં ગણાય. એટલે ફરી એકવાર યાદ આપું, આપણી સમાજ પ્રત્યેની બીજી કઈ કઈ જવાબદારી છે એવું કોઈ મળે છે આપણને? હાજી. શિક્ષકે પોતાની તકલીફો સાઈડમાં મૂકી અને વિદ્યાર્થીઓને જાણે ભણાવતા હોય ત્યારે વિદ્યાર્થીઓની એની જો ઘરેથી આર્થિક પરિસ્થિતિ રીતે નબળા હોય તો એને એમાં પણ મદદ કરવી જોઈએ. ઓકે, ફાઇન, બેસો. હાજી, બોલો બોલો. થેન્ક યુ. તમે ઘણા લોકો પાર્ટિસિપેટ કરો છો. શિક્ષકની ક્લાસમાં વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે શૈક્ષણિક ઉપરાંત જે સ્ટુડન્ટ્સને તે ભણાવે છે તે આગળ જઈને સમાજમાં એક સારો વ્યક્તિ બને એવી એક મહત્વની જવાબદારી હોય છે. એ તમે શિક્ષક છો અત્યારે? નથી. થાવ તો તમે શું કરો કે સારો વ્યક્તિ બને? આજે તમે બધા બેઠા છો, હું આજના દિવસમાં 3 કલાકમાં શું એવું કરી નાખું કે તમે બધા સારા બનો? અઘરું છે ને? યસ. બેનને આપો માઈક પછી. શિક્ષણ છે એ ખાલી અભ્યાસક્રમ પૂરતો મર્યાદિત ન હોવો જોઈએ, પણ એનામાં એ જાણવાની એટલી બધી શિક્ષકની પણ એટલી જાણવાની જવાબદારી હોવી જોઈએ કે સામેવાળા બાળકમાં શું કૌશલ્ય છે અને સાથે સાથે જે બધા પુરાણો ગ્રંથો અને અભ્યાસક્રમ. સર, એઝ અ ટીચર મને લાગે છે કે સૌથી મોટી મારી સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે કે પહેલા હું મારી એજ્યુકેશનલ કમ્પિટન્સીઝ અને પ્રોફેશનલ કમ્પિટન્સીઝ છે અને મારી જે સેલ્ફ એફિકસી છે કે હું કેવું ભણાવી શકીશ એમાં હું તટસ્થ હોય કે અને મને પૂરો વિશ્વાસ હોય, તો એ મારી. બેસો. સરસ. આપણું આ પહેલા વિડીયો ઉપરનું કામ લગભગ પૂરું થયું. મારે એ તમને સમજાવવું હતું કે શિક્ષક એજન્સી એવો શબ્દ છે, એમાં શિક્ષક પોતે જ એવડી મોટી એજન્સી છે. શિક્ષક ઇટસેલ્ફ ઇઝ એન એજન્સી. એજન્સી એટલે શું? એક સંસ્થા, એક ગઠબંધન, એક માળખું, એક તંત્ર. દેટ ઇઝ એજન્સી. આપણે કહીએ ને કે અહીંયા હમણાં કેમ કોને ગોઠવ્યું, તો કે આ જેની પાસે હતું એ એજન્સી આવીને ગોઠવી દીધું, તો એમાં જે કોઈ જોડાણા એ એજન્સી થઈ ગઈ. અત્યારના મેડમ અહીંયા આપણું શૂટિંગ કરી રહ્યા છે તો એ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ ડિપાર્ટમેન્ટ એજન્સી છે કે જે એજન્સી અત્યારના આપણને મદદ કરી રહી છે, રાઈટ?
વેરી સિમ્પલ. ટાઇટલમાં 4 શબ્દો છે, એમાંથી 2 શબ્દો મેં તમને સમજાવી નાખ્યા. ખરેખર 4 શબ્દો છે, ટીચર એજન્સી એન્ડ પ્રોફેશનલ આઈડેન્ટિટી. હવે મારે 2 શબ્દો બાકી, થોડી વાર પછી એના ઉપર જઈશ. પહેલા 2 શબ્દોનો અર્થ એવો સમજી લઈએ. ટીચર એજન્સી અથવા શિક્ષક એજન્સી એટલે શું, હમણાં હું તમને પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનથી બતાવીશ, ચિંતા ન કરતા. એ હું ભરતભાઈને આપી દઈશ, તમારા સૌ પાસે પહોંચી જશે તમારા ગ્રુપમાં, એટલે લખવામાં નહીં પડશે. આપણે સમય ઘણો ગયો છે એટલે ઝડપથી વાત કરી લઈએ. શિક્ષક પોતે જ એક એવડી મોટી એજન્સી છે, એને સમજવાની જરૂર છે, એને સ્વીકારવાની જરૂર છે. માની લો કે તમે ભણાવો છો ને કોઈ વાલી આવીને તમને કંઈક પૂછ્યું, વાલીને ખબર નથી કેમ પૂછાય. જો અત્યારે અમે એટલે ટેસ્ટ કર્યો, મેં એમ કહ્યું કે એ નાયિકા શું બોલે છે, તો આપણે આપણી અંદર જે વાત હોય એ બોલવા માંડ્યા. That means we are still not good listeners. શિક્ષક તો પાક્કામાં પાક્કો શ્રોતા હોવો જોઈએ. સામે શું બોલાય છે તે એનું અર્થઘટન ને શિક્ષકનું પહેલું કામ આ. એકદમ ધ્યાનથી સાંભળે, વિદ્યાર્થીને, આચાર્યને, સાથી શિક્ષકોને, એના મા બાપને, સમાજને એકદમ એકાગ્રતાથી સાંભળે. એકાગ્રતાથી સાંભળવા માટે શું કરવું પડે? તમે જે માણસ બોલતો હોય ને એની સામે મોઢું રાખવું પડે. તમે તમારું કામ કરતા કરતા મોબાઈલમાં જોતા જોતા એની સામે વાત કરશો તો તમે યુ વિલ નોટ બી અ ગુડ લિસનર. હું તમને હવે 2 વ્યક્તિનું ઉદાહરણ આપું, જીવંત. તમે ક્યારેક ક્યારેક અનુભવ કરજો. બહુ મોટી વ્યક્તિઓ છે, એ જ્યારે પોતે ભાષણ ન કરતા હોય પણ કોઈકનું ભાષણ સાંભળતા હોય ત્યારે એ કેમ બેઠા છે જોવું. જુઓ, શિક્ષકમાં સારપ ઉમેર્યું અને તેને ગુડ ઓબ્ઝર્વર બનવું. એકદમ સારામાં સારા ઓબ્ઝર્વર બનો એટલે તમારામાં ગુણ આવે. પહેલું નામ બહુ આપણા પરિચિત, આપણે જેને બહુ સારી રીતે ઓળખીએ છીએ, શ્રી મોરારી બાપુ. વ્યાસપીઠ ઉપરથી કલાકો સુધી બેસીને સાંભળવા ટેવાયેલ છે, પણ એ જ્યારે સામે બેસે છે ત્યારે શ્રોતા ગમે તે વક્તા ગમે તે વાત કરતો હોય, લોક સાહિત્ય હોય, ભજન હોય, વક્તવ્ય હોય, એની નજર એક નજર એની મળેલી હોય, વચ્ચે બીજે ક્યાંય ન હોય. આ શ્રોતા બનવા માટે 2 વ્યક્તિઓ. પહેલી આ, બીજીનું નામ કદાચ તમે ન ઓળખતા હો, ગુજરાતી સાહિત્યનું બહુ મોટું નામ, સિતાંશુ યશસ્ચંદ્ર, કવિ. કોઈ પણ સમારંભમાં એ ન બોલતા હોય ત્યારે એને જોજો. આ હું મારું ઓબ્ઝર્વેશન કહું છું. ગુજરાતની અંદર આ 2 વ્યક્તિ એવી છે કે શ્રોતા બનવા માટે તમે કોને ઓબ્ઝર્વ કરી શકો તો આ 2 વ્યક્તિ છે. કીન ઓબ્ઝર્વર, તમે જેટલી સખતાઈથી અવલોકન કરી શકો એટલી જ સરળતાથી તમે એની ખાસિયત પકડીને તમારામાં ઉમેરી દઈ શકો. ઓકે, વાત પૂરી. તમારે સારામાં સારા શ્રોતા બનવું જોઈએ. કોમ્યુનિકેશનની વાત કદાચ ક્યાંક આવશે તો કોઈ કહેશે કે આપણે સાંભળતા હોઈએ છીએ ને ત્યારે આપણે સાંભળતા નથી હોતા. શું કરતા હોઈએ છીએ? બોલાતું હોય છે એનું અર્થઘટન આપણામાં કરતા જતા હોઈએ છીએ. અને કોમ્યુનિકેશનમાં એને મેટા ટોક કહેવાય. મેટા ટોક. મેટા ટોક એટલે 4 વાત ચાલે. સમજો, અત્યારે હું અને આ મૈત્રી એમની સાથે વાત કરું છું. સમજો, અત્યારે ભદ્રાયુભાઈ તમને દેખાય છે, એ વાત કરે છે 1, મૈત્રી દેખાય છે, સાંભળે છે 2, હું જે વાત કરું છું એમાં હું વિચારી રહ્યો છું કે આ બરાબર છે કે નહીં, ને વિચારતા વિચારતા બોલું છું, એ 3જો નંબર. અને એ સાંભળતા સાંભળતા વિચારે છે કે આવું કઈ બોલાય, આવું શું કહેવાનો અર્થ, એ 4થો નંબર. એટલે દેખીતી રીતે જ્યારે 2 લોકો વાત કરે છે ત્યારે ન દેખાતા બીજા 2 પણ વાત કરે છે. તમે જ્યારે આ વિડીયો સાંભળતા હતા ત્યારે તમારી હારે સાંભળવા સાથે પણ આ પ્રક્રિયા ચાલતી હતી. એટલા માટે તમે એકાગ્રતાથી સાંભળી શકતા નહોતા. માટે જે તારવવાનું બહુ સહેલું છે એ તમે તારવી શક્યા નહીં. કઈ વાંધો નહીં, આ તો આપણી એક્સરસાઇઝ છે એટલે આવું થાય, ચિંતા નહીં, શીખવા આવ્યા છે તમે અને હું પણ. હવે તમારી સાથે હું એક બીજો સરસ વિડીયો શેર કરું છું, ટીચર ઉપર છે. મારે તમને ટીચર એજન્સી અને પ્રોફેશનલ આઈડેન્ટિટી એક થિયરીથી સમજાવવા કરતાં તમારા એક્સપિરિયન્સથી સમજાવવામાં રસ છે. કારણ કે આપણે બધા કંઈ પ્રાઇમરી હાઈસ્કૂલના વિદ્યાર્થી નથી, તમે બધા અનુસ્નાતક થયેલા લોકો છો, એટલે તમારી સાથે લેક્ચરબાજી કરવા કરતાં આવી રીતે સંવાદ કરતો સહેલો પડશે. મિત્રો, હવે જે એક વિડીયો છે, હું માનું છું કે તમે થોડું ઘણું કેમ સાથ છોડી દીધો. અચ્છા, હું
માનું છું કે તમે થોડું ઘણું અંગ્રેજી સમજી શકતા હશો, થોડું ઘણું, સિમ્પલ, રાઈટ. આપણે એક વિડીયો જોવો છે જેમાં એક કોઈ વ્યક્તિ છે એ ઉપર છે આપણે, હા કરે છે, જરા જોજો, શાંતિ. टीचर होना आसान नहीं होता. पसीने को स्याही बना के पेन में भरना पड़ता है, तब जाके बच्चों की किस्मत लिखी जाती है. ठंडी आग में सोना निखरते देखा है कभी? नहीं ना, इसीलिए पहले खुद जलना पड़ता है. कभी सिलेबस बदल जाता है तो कभी टेक्नोलॉजी. टीचर पहले पढ़ता है फिर पढ़ाता है, क्योंकि जब तक टीचर का जूता नहीं घिसता स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं चमकता. बच्चों की उम्र से उम्र मिलाकर दौड़ना पड़ता है. अगर खुद स्लो हो गए तो वो कैसे तेज भागेंगे. खुद की जिंदगी का गणित भले ही कितना भी उलझा हो, बच्चों के इक्वेशन को सुलझाना ही पड़ता है. टीचर होना आसान नहीं होता. प्रिंसिपल की डांट को मुस्कान बनाना पड़ता है. इनकी खुशियों के बीच अपना गम छुपाना पड़ता है. पेरेंट्स का गुस्सा प्यार बना के लौटाना पड़ता है. टीचर होना आसान नहीं होता. सभी बच्चे हीरे होते हैं, लेकिन जौहरी बन के टीचर ही बताता है किसको कैसे तराशना है. लीड सल्यूट करता है हर एक टीचर को, क्योंकि टीचर होना आसान नहीं और टीचर से ज्यादा कोई महान नहीं. તમે જુઓ કે એકમાત્ર મા બાપ નહીં, કેટલા લોકો પ્રત્યે શિક્ષકે પોતાની નિષ્ઠા દેખાડવાની છે. ફરજ બજાવવાની એમ નથી કહેતા. બધા શિક્ષક એને ફરજ નથી સમજતા, પણ બતાવો તો આપણે જે એજન્સી તરીકે શિક્ષકને ભૂલવી રહ્યા છે. એજન્સીનો અર્થ એવો કે અત્યારના સમયમાં એક શબ્દ પ્રયોગ થાય છે, આપણે કહીએ છીએ ને ટાસ્ક, મલ્ટીટાસ્કર. મલ્ટીટાસ્કર એટલે એ સ્ક્રીન પણ ગોઠવી શકે, એ પ્રોજેક્ટર પણ ગોઠવી શકે, એ છોકરાઓને દોડવા પણ લઈ જઈ શકે, પ્રવાસમાં પણ એની જ ડિમાન્ડ થતી હોય. આ મલ્ટીટાસ્કર. જેક ઓફ ઓલ, માસ્ટર ઓફ નન. કોઈ એકમાં માસ્ટરી હોય એ ગઈકાલ હતી, પણ હવે અનેકમાં તમે માસ્ટર હો એ આજ છે. હવેનો સમય એવો આવશે કે તમે ક્લાસમાં ભૂગોળનો કોઈ પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી પૂછે તો એવું કાઢશે કે હું તો વિજ્ઞાન શિક્ષક છું ને દોસ્ત. એવું તમે કહેશો તો કહી શકો, પણ ત્યારથી એ વિદ્યાર્થીના મનમાંથી તમારું સ્થાન એકાદ પગથિયું નીચે ઉતરી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે શિક્ષક શું શું કરે છે. જુદા જુદા સ્ટેજ આપ્યા છે જેમાં તમે સૌ પસાર થયા હશો શિક્ષક હશો તો. અને તો બરાબર જોયું છે કે શિક્ષકે શરૂઆત ક્યાંથી કરવાની. પોતાની સિન્સિયરિટીમાં કશું બાકી ન રખાય. પેપર એસેસમેન્ટ કરવાનું છે તો ચાલુ બસ એ કરવા પડે, એમાં કશું ચાલે નહીં. ધક્કા મારીને થતું હોય તો કરવાનું રહે.
બીજું તમે બરાબર જોયું છે કે સ્કૂલની અંદર એક છોકરાને નથી આવડતું, એ છે કે ડાયમંડ છે પણ ઉસે તરાશ ન તો શિક્ષક કો પડતા હૈ. એને માત્ર એક ટ્રાયંગલ, આપણે જેને શું કહીએ છીએ 90 અંશનો ખૂણો, કોટિકોણ, રાઈટ એંગલ, કાટખૂણો, એ સમજાવવાનો છે પણ એ સમજાવતો નથી. તો ટીચર ક્લાસરૂમમાંથી બહાર આવે છે અને સ્ટેરકેસ પાસે સમજાવે છે. એટલે પેલો છોકરો કહે છે ઓકે. એક ટીચર એવા છે કે પ્રેગ્નન્ટ છે, મુશ્કેલીમાં છે, તમે જુઓ છો એને ઉભા રહેવામાં તકલીફ છે, પણ એ બાળકોની વચ્ચે જાય છે એટલે ફૂલ મૂડમાં છે. એક ટીચર એવા છે કે જેને તાવ છે, ઓનલાઈન ક્લાસ લે છે, થર્મોમીટરથી માપતા જાય છે તાવ, પણ પછી સ્ક્રીન સામે આવે ત્યારે તેનો હસતો ચહેરો જ હોય છે. આ બધી જ બાબતો એ બતાવે છે કે તમારું સમાજના પ્રત્યેક ખૂણા તરફ તમારું પ્રદાન હોવું જોઈએ. યુ આર નોટ અ મિયર ઓનલી અ ટીચર, યુ આર અ સોશિયલ એમ્બેસેડર. હું તમને હમણાં થોડી વાર પછી એક વાત કરીશ, યાદ આપજો મને. છેલ્લી એક વાત તો બહુ સુંદર રીતે કરી કે એક સિન્સિયર ટીચર છે, કોમર્સના ટીચર છે, સરસ રીતે કામ કરે છે, એના પ્રિન્સિપાલ એને ધમકાવે છે, પેરેન્ટ્સ સ્ટાફ રૂમમાં આવીને ધમકાવે છે, નાસીપાસ થઈ જાય છે અને એને સરસ મજાનો ઓર્ડર મળે છે, એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર મળ્યો છે સિનિયર એકાઉન્ટન્ટ થવાનો, અને નક્કી કરે છે કે આમાંથી આપણે મુક્ત થઈને જોડાઈ જઈએ. ત્યાં 3 છોકરા દાખલ થાય છે અને જે રીતે એની ઉપર વરસે છે, આપણને ખ્યાલ છે કે પોતાનો એપોઇન્ટમેન્ટ ઓર્ડર ફાડી નાખે છે. એટલે એને છેલ્લે આપણને કહ્યું ટીચરોના આસાન નહીં હોતા है, लेकिन ओनली टीचर कैन डू इट. આ બધું જ કોણ કરી શકે? શિક્ષક. આપણે કેટલી એજન્સી, કેટલી સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા છીએ, મા બાપ સાથે જોડાયેલા છીએ, બાળકના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલા છીએ, રાષ્ટ્રની પ્રગતિ સાથે જોડાયેલા છીએ. હમણાં એ ભાઈએ જવાબ આપ્યો, એ જવાબ ખોટો નહોતો કે ભાઈ આપણે એનામાં ઉમેરો કરવાનો છે, ચરિત્ર ઘડવાનું છે. એ કેમ ઘડાય નથી આપણે નક્કી કરી શકીએ, પણ રોલ તો ખરો છે. ભાઈ અહીંયા કહ્યું કે સરસ ડ્રેસ પહેરીને આવો, આ બધી મહત્વની જ વસ્તુ છે. તમે લગર વગર આવો તો અત્યારના વિદ્યાર્થીઓને ગમતું નથી. એક સમય હતો કે ગંદા કપડાં પહેરીને માસ્તર આવે તો ચાલતું. હવે તો તમે એના માટે હીરો વર્શિપ, હીરો છો. તો ઇન ધેટ સેન્સ પહેલો મુદ્દો મારે આ તમને કહેવાનો કે તમે પોતે હકીકતની અંદર શિક્ષક પોતે એક એજન્સી છે અને આ એજન્સી ઉપરાંતની બીજી એજન્સી કઈ એની મારે થોડી તમારી સાથે વાત કરવાની છે. તમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો મને પૂછો, હું જવાબ આપું, પછી આગળ વધું. આપણે વાત કરી ટીચર હિમસેલ્ફ ઓર ઇટસેલ્ફ ઇઝ એન એજન્સી. મને તમે પૂછી શકો છો કાંઈ પણ હતો, ફીલ ફ્રી. નહીં આવડે તો હું કહીશ કે મને નથી આવડતું, ન આવડે એવું પણ બને. એની ક્વેશ્ચન? Does it mean કે બધાને મજા આવી કે સમજાઈ ગયું એવું થયું? સમજદાર કોઈ ઈશારા કાફી એવું થઈ ગયું? Anything to say? હાજી. હેલો. હાજી. એકચ્યુઅલી સર મારે એક વાત શેર કરવી છે કે જે આ વિડીયો છે ને એને રિલેટેડ જ છે કે એક જે મૂવીઝ જોતા હોય એમને ખબર છે રાની મુખર્જીનું એક મૂવી આવ્યું હતું હિચકી કરીને. ઇટ વોઝ અ ગુડ ફિલ્મ અને જો ઇફ યુ આર અ ટીચર યુ શુડ વોચ ધીસ ફિલ્મ. અને એમાં સારી રીતે અને બહુ મતલબ ડિટેલમાં બધું સમજાવ્યું છે કે એઝ અ ટીચર તમારે કેવું હોવું જોઈએ અને પછી તમે એવા જેવા પછાત જે સ્લમ એરિયાના જે છોકરાઓ હોય છે એને ભણાવવા માટે તમે કેવા છો અને પછી યુ હેવ ટુ ચેન્જ યોર પર્સપેક્ટિવ. એ બધું બહુ ખૂબ સારી રીતે સમજાવ્યું છે. તો મારે ઇટ્સ અ સજેશન કે યુ શુડ વોચ ધીસ ફિલ્મ. હિચકી નામ છે, રાની મુખર્જીનું, અને બહુ સુંદર છે. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ ફોર સજેશન મેમ. મેં પિક્ચર 3 વાર જોયું, એના ઉપરના 2 આર્ટિકલ લખ્યા અને ગણપત યુનિવર્સિટીના એમએડના સિલેબસમાં પણ એ પિક્ચર દાખલ કર્યું. હું ત્યારે એકેડેમિક કાઉન્સિલનો ત્યાં હેડ હતો. ઓકે, હવે હું એક એવો વિડીયો તમને બતાવવા માંગુ છું કે જેની અંદર એક કોઈ પ્રિન્સિપાલ કક્ષાના, ફાધર કક્ષાનો
માણસ છે તમને વાત કરે છે, સિમ્પલ ઇંગ્લિશ છે. એક વસ્તુ બરાબર આપણે સમજી લઈએ છે, આપણને બધાને અંગ્રેજી આવડે જ છે, માત્ર આપણે બોલતા નથી અથવા બોલતા શરમાઈએ છીએ એટલે બીજાને આવડે છે નથી આવડતું મને એવું લાગે છે. જો તમે ઇંગ્લિશ વારંવાર સાંભળવાની પ્રેક્ટિસ કરો તો તમને અંગ્રેજી પાકું આવડી જાય. એક વાત એ પણ આપણે યાદ રાખીએ કે ભાષા હંમેશા શ્રુતિથી જ અંદર જાય છે. ભાષા કોઈ શીખવી શકતું નથી. જેટલું વધુ સાંભળો એટલું અંદર ગ્રાસ્પિંગ થશે, કારણ કે ભાષા એ શ્રુતિ દ્વારા જ આપણામાં ઉતરતી વસ્તુ છે. આપણે એમ માનીએ કે કમળનો કોઈ શીખ્યું એટલે આવડું, ના, એવું નથી. તમે નાનકડા બાળકને પણ દક્ષિણ ગુજરાતમાં જાઓ તો એની ટિપિકલ સ્ટાઇલ સ્વીકારી લેતો જોતા હશો. 6 મહિના કોઈ અમેરિકામાં રહેવા જાય આપણો માણસ ગુજરાતનો, અને 6 મહિના પછી આવે તો પણ એ પોતાની વાતમાં યુ નો, આઈ સી, ઓલ ઓકે આવું બોલવા મળશે. ક્યાંથી આવ્યું? શ્રુતિથી આવ્યું. કાઠિયાવાડમાં આવો તો તમને કાઠિયાવાડનો લેકો એમને આવી જ જાય. કોણે શીખ્યો? કોઈ નહીં, પણ તમે સાંભળ્યું. તો શ્રુતિથી કેટલી બાબતો આપણા સુધી પહોંચતી હોય છે, આપણને ખબર ન પડે એમ. દાખલા તરીકે અમે કાઠિયાવાડમાં છીએ તો અમે ગયો હતો જ બોલી શકીએ, તે આવ્યો અને પછી તે ગયો હતો. હવે બાકીના લોકો ગયો તો કાઢી નાખે, તાત્કાલિક ઘટી જાય, એમાં સમજાઈ જાય, અર્થ તો પૂછી જ જાય કે ગયો તો એટલે ગયો હતો, બીજું શું. પણ આ શુદ્ધતા જે આજુબાજુના લોકો બોલ્યા કરતા હોય છે એને પરિણામે આપણામાં ઉતરે છે. અત્યારના આપણને ખબર છે કે એસએસસી બોર્ડમાં ગુજરાતીમાં કેટલા લોકો નાપાસ થાય છે. દર વર્ષે લગભગ 2.5 લાખ 3 લાખ વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતીમાં નાપાસ થાય. એનું કારણ શું છે? એની આજુબાજુ ફરતા શિક્ષકો ખૂબ ખોટું ગુજરાતી બોલે છે. આપણે જે ખૂબ સાંભળતા હોઈએ છીએ એ એફએમ વાળા પાક્કું ખરાબ ગુજરાતી બોલે છે, પાક્કું. અને હવે બાકી હતું તો વોટ્સઅપની અંદર આપણે બને એટલું ગુજરાતી ભાષાનું નિકંદન કાઢવાનું નક્કી કરી દીધું છે. આપણને ખબર છે એલ ની બદલે ડી લખવા ટેવાયેલા છે. મોડિયો, MADYO એવું ઘણા લખે. હવે MADYO ને બદલે તમે MALYO કરશો તો ગુજરાતીમાં મળ્યો લખાશે. પણ આપણે કોઈ પણ વાંચજો તમને આવું જ હશે, ર હશે ત્યાં ડ કરી નાખ્યો છે. પણ તમને જે બાબત સાંભળવાથી શીખી શકાય એ મહત્વની હોય તો અંગ્રેજી ભાષા છે. હું એવું માનું છું કે આપણે અંગ્રેજીમાં પછાત નથી, આપણે બહુ સારા છે. કરવાની એટલી જ જરૂર છે. તમે આ કોર્સ વર્કમાં આવો ત્યારે 15 મિનિટ એકબીજા હારે અંગ્રેજીમાં ફટકારો. સાચું ખોટું એવું કોઈ નહીં કહેવાનું, પણ 15 મિનિટ એવી રાખો કે આપણે અંગ્રેજીમાં જ બોલવું છે. પછી આ ભાઈ વચ્ચે 3 વાર ગુજરાતી બોલી જાય તો બોલવાનું છૂટ, હસવાની જરૂર નહીં. હું તમને ગેરંટી દઉં 3 મહિના પછી તમારું ઇંગ્લિશ પાક્કું થઈ ગયું. આપણે ત્યાં શું થાય છે કે ઇંગ્લિશ કોઈ ખોટું બોલે તો એ નીચું ગણાય છે, પણ આપણી માતૃભાષા કોઈ ખોટી બોલે તો આપણે નોંધ નથી લેતા. મેં એને કહ્યું તું એની બદલે મેં એને કીધું તું. ગઈ તી, તને ગઈમી, તું જઈમી લખો જોઈએ તો જઈમી લખાય છે ના. એને એમ કર્યું નથી, એ આવતો જ નથી વચ્ચે. આ તમે બરાબર સાંભળજો. આપણે સાંભળીએ છીએ માટે આપણે એવું બોલીએ છીએ. આપણને ખબર છે કે ગમી લખાય, જમી લખાય, પણ આપણે બોલીશું તું પછી ત્યાં ગઈ તી, જઈમી, તું જઈમી ને આવી એટલે શું? એ તો આવતો નથી ભાઈ વચ્ચે. then why should you speak? in short, અંગ્રેજી આપણા સૌનું સારું છે એવું મનમાં ભરી લ્યો, પછી હું તમને એક અંગ્રેજી વાળો વિડીયો બતાવું. મારે તો મારો પર્પસ જાણવો છે એટલે મેં આવું કહ્યું છે. રેડી? થોડુંક ધ્યાન આપજો. વેરી ગુડ મેસેજ એના ઉપરથી મળે છે. એઝ અ ટીચર આપણે કેવી રીતે સમાજ સાથે જોડાઈએ છીએ, મારે તમારી સાથે આ મુખ્ય વાત કરવી છે. Saturday will go, Sunday will go, and Monday will come and you'll go back to the class. And like this teacher by name Mrs. Thompson entered the class for the first time. And she had this habit of starting her class by saying, "Love you all." But she knew she was lying because she could not feel that love for one of the students in the class who was very unkept, untidy. And there was nothing in the child that drew attention from Mrs. Thompson. She was little indifferent to the child. She picked him for every negative example and ignored him for all the positive reasons.
That year, she had written the progress report for the first quarter. And it was a system in the school that the headmasters have to countersign every progress report. The headmasters called for Mrs. Thompson and told Mrs. Thompson, a progress report should report some progress. It should make a parent feel my child has a future. The way you have written the progress report for Teddy, that is how he was called. The way you have written the progress report for Teddy, parents will give up on Teddy. Mrs. Thompson immediately said, there's nothing I can do. I have nothing positive to write about the child. Immediately, the headmasters asked the administrative staff of the school to trace the old year progress reports of Teddy and send it across to Mrs. Thompson's class. Mrs. Thompson saw the third standard progress report. And it was written, the final remarks, Teddy is the brightest child in the class. She was stunned by what she read. She saw the fourth standard progress report, and progressively all the remarks suggested that Teddy's mother was suffering from terminal cancer. She is not able to give the attention she used to give to Teddy, and it's just beginning to show up on the performance of Teddy. The fifth standard progress report read, Teddy had lost his mother and along with that himself. He desperately needs help, otherwise we will lose this child. By then there were tears in the eyes of Mrs. Thompson. She looked at the principal and said, I know what to do. And she went back to the class. Probably it was a Monday morning. She walked into the class and again from the dais of the class, looked at the class and said, love you all. But she knew she was lying. The love she was feeling for Teddy right now was far, far greater than the rest of the class. She decided that she is going to change her approach. For every positive reason, Teddy's name was called. There was no more a negative reference to the whole thing. The last day of the school came. All the children had brought some gifts for the teacher. There was only one gift which was wrapped up in an old newspaper. Somehow, the sense of a teacher, she knew that it must be from Teddy. She opened that first. A half-used perfume bottle and a bracelet from which a few stones had already fallen was there. The whole class laughed, knowing it was from Teddy. But without saying anything, Mrs. Thompson just took that half-used perfume bottle, sprayed it on her, wore that bracelet. With a quarter smile, it seems Teddy told, now you're smelling like my mother. This is the last perfume that she used before she left me. And this is what was removed from her body before she was taken into the coffin. 1 year later, end of the school, end of the year, there was a letter on Mrs. Thompson's table. I have seen few more teachers, but you're still the best teacher I've ever seen. With love, Teddy. Every year till the end of the year, Mrs. Thompson used to get this letter from Teddy. I've seen few more teachers, but you're the best teacher I've ever seen, Teddy. Years rolled by, they lost contact. Somewhere an agent traced Mrs. Thompson, who had retired by now, and handed over a letter. And the letter was signed, Dr. Theodore, PhD. Teddy had gone on to become a PhD. And the letter read, I have seen many more people in life. Mrs. Thompson, this is your Teddy. You're still the best teacher I've ever seen. I'm getting married. And I cannot dream of getting married without your presence. Along with that enclosed were to and fro flight tickets. Mrs. Thompson couldn't resist. She no more had the perfume bottle, but she still preserved the bracelet. She wore that and went to the church. She was trying to sit in the last row, but volunteers identified and ushered her right to the front row. And right in the front row, there was a seat with a placard written, Mother. Theodore personally asked Mrs. Thompson to sit in the chair and whispered,
You are the closest to my mother that I've ever experienced. And whatever I am today, it's because of you, ma'am. The wedding happened, and after the wedding, Theodore introduced Mrs. Thompson to his newly wedded wife. Without her, I wouldn't be where I am today. There were tears in Theodore's eyes. It seems Mrs. Thompson told the newly wedded woman, without Teddy, I would have never realized a teacher must first be a mother to every student of hers and only then a teacher. This is just my request to all of you. There is a Teddy sitting in your class. When you go back to your classroom on Monday morning, there is a Teddy in that class, and you can be that Mrs. Thompson. Please, on Monday, don't go back to the institutes as a teacher. Go back as a parent who can also be a teacher and be a turning point in the life of those children. You plus me. I believe we can build a new world. મને એમ છે કે ઘણું બધું આપણે સમજાણવું હશે, રાઈટ? ન સમજાણવું હોય તો જમતા જમતા એકબીજા સાથે વાત કરીને સમજી લેવું. પણ એક શિક્ષક હોય તો એ એક વ્યક્તિના જીવનને કેટલું નીચું પણ જોઈ શકે, અને શિક્ષકને જો રિયલાઇઝેશન થાય કે મારી આ વિદ્યાર્થી પ્રત્યે જોવાની દૃષ્ટિ જરા જુદી છે, તો એના મધરનું પણ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લે, એની આ સ્ટોરી છે. ઘણા બધા આવા પ્રસંગો છે, પણ મેં આ એટલા માટે રજૂ કર્યું કે 7 મિનિટ હતું, અને બીજું એ કે ક્લિયર ઇંગ્લિશ જે આપણને ઇઝીલી સમજાય એવું છે. આપણને ખ્યાલ છે કે આઈ.કે. વીજળીવાળાના ઘણા પુસ્તકો છે કે જેમાં એણે અંગ્રેજી ઈમેલમાંથી ટ્રાન્સલેશન કરીને આવી ઘણી વાતો લખી છે. ઇન શોર્ટ, અવર ટોપિક ઇઝ ટીચર એજન્સી. હું માનું છું કે આ પહેલા 2 શબ્દો આપણા ક્લિયર થઈ જવા જોઈએ કે ટીચર એજન્સી તરીકે અનેક લોકો સાથે જોડાય છે, અનેક સાથે, એને ખબર નથી એની સાથે જોડાય છે. શાકભાજીની રેકડી ચલાવનારો વિદ્યાર્થીનો મા બાપ તમને જોવે છે ત્યારે તમને ખબર નથી કે આ રોજ શાકબકાલું વેચીને પૈસા આવે એમાંથી ઘર ચલાવનારો માણસ, એને મારા ઉપર આદર છે, અથવા એના ઘરની અંદર હું આવી વસ્તુ જોઉં છું. તમે જ્યારે છાપામાં વાંચો કે રેકડી ચલાવતો માણસનો દીકરો છે એ CA થયો અને ટોપર થયો, તો ધીસ ઇઝ ધ અલ્ટિમેટ કોન્ટ્રીબ્યુશન ઓફ એ ટીચર ટુ ધ સોસાયટી, અને યુ બીકમ એ ફુલેસ્ટ એજન્સી. આપણને જે ટોપિક અહીંયા આપ્યો છે, ભરતભાઈએ મને જે લખીને આપ્યો છે અને આપણા કોર્સ વર્કમાં છે, એના પહેલા 2 શબ્દો આવા છે, ટીચર એજન્સી. મારે તમારી સાથે મૂળ વાત કરવાની છે ટીચર એજન્સી. અત્યારે મેં એક તરફી વાત કરી કે શિક્ષક પોતે એક એજન્સી છે. હવે થિયોરિટિકલ વાત મારે તમારી સાથે એ કરવી છે કે ટીચર પોતાના કાર્યકાળ દરમિયાન અનેક એજન્સીઓ સાથે જોડાય છે, અને જોડાય છે એને લઈને એને લાભ થાય છે. he or she gets something જો એ જોડાય તો. આપણી પાસેથી જે અપેક્ષા રાખી છે તે અપેક્ષા બહુ ક્લિયર છે. આ તમને મળશે, લખવાના રહેશે, જરૂર નથી, સમજી લઈએ ઝડપથી. 3 પ્રકારની એજન્સી આપણે જોડાતા હોઈએ છીએ. બહુ સિમ્પલ વાત છે, ઔપચારિક, અનૌપચારિક અને બિન ઔપચારિક, રાઈટ? આ આપણને ખ્યાલ છે. સીધા જોડાતા હોય, વાયા જોડાતા હોય, જેમાં આપણે કરિક્યુલર એક્ટિવિટી, કો કરિક્યુલર એક્ટિવિટી અને એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એમ બોલીએ છીએ. એવી જ આ 3 પ્રકારની એજન્સી છે જેની સાથે આપણે જોડાતા હોઈએ છીએ. હવે મારે એને શું કરવાનું? પુશ કરવું? ઓકે, આવડી ગયું. આ તમારે લખવાની જરૂર નથી, ખાલી વાંચશો. મેં સરળ શબ્દોમાં લખેલું છે. સેવા દરમિયાન શિક્ષક શિક્ષણ માટે કઈ એજન્સી જવાબદાર છે? ટીચર એજ્યુકેશન માટે એ પણ એક એજન્સી છે. NCT તમારી બધી રૂપરેખા ગણે છે. ડાયટ, જિલ્લા એકમો, GCERT,
આપણને ખબર છે કે NCERT છે, એના આધારે GCERT અથવા તો SCERT છે, એના નીચે ડાયટ્સ છે, જિલ્લા તાલીમ ભવનો. આ બધી એજન્સીઓ આપણી સાથે જોડાયેલી છે. શિક્ષણ અધિકારીઓને સેવા દરમિયાન તાલીમ આપવાનું બહુ મહત્વનું કામ કરે. અત્યારે આપણે વાત કરી કે શિક્ષક કેટલું કામ પ્રદાન કરે છે. હવે આપણે એ કરીએ છીએ કે શિક્ષકને કોણ ઘડે છે, શિક્ષકને શિક્ષક બનવામાં જવાબદાર એવી એજન્સી કઈ? તો આ 3 મૂળ આપણે કીધા. હું થોડી ઉતાવળ એટલે રાખવાનું, મારે આ ખ્યાલ શું છે જરા જુઓ. વોટ ઇઝ ધીસ ટીચર એજન્સી? એવું કયો, એનો મિનિંગ શું છે? તમે વાંચીને સમજી શકો. શિક્ષકો તેમના કાર્યમાં અને શિક્ષણ વ્યવસાયને આકાર આપવામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવે છે, પણ સક્રિય ભૂમિકા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. એ શિક્ષક એજન્સી જે પ્રતિબદ્ધતા, બરાબર સમજો, 2 શબ્દો છે, કમિટમેન્ટ અને કોમ્પિટન્સ. કોમ્પિટન્સ એટલે ક્ષમતા, કટિબદ્ધતા એટલે કમિટમેન્ટ. આપણી ક્ષમતા બધાની સરખી જ છે, માત્ર કેવી રીતે આપણે કમિટ રહીએ છીએ. કટિબદ્ધતા, હેતુપૂર્ણતા, ઓબ્જેક્ટિવ નક્કી કર્યા પૂર્ણ થવા જોઈએ. આજે આપણે જોવું તો આપણે થોડી વાર હેરાન થયા, પણ અંતે આપણે એના ઉપર પહોંચ્યા, નહીંતર અધૂરું રહી જાય. ઈરાદાપૂર્વક અને પ્રભાવ દ્વારા પ્રગટ થઈ શકે. તમારામાં છે એના કરતા વધુ ગુણો તમારે ઉપાર્જિત કરવા હોય તો તમારે ઈરાદાપૂર્વક ઉમેરવું પડે. નથી આવડતું, હું શીખવાનો પ્રયાસ કરીશ. શિક્ષણની સક્રિય એજન્સીનું ઉદાહરણ જુઓ. તમે માનશો તમને ખ્યાલ આવી જશે. સક્રિય એજન્સીઓ એવી છે જે વ્યક્તિઓને શીખવાની પ્રક્રિયામાં સક્રિય રીતે જોડે છે. શાળાઓ પરંપરાગત સંસ્થાઓ છે જે માળખાગત શિક્ષણ પ્રદાન કરે છે. આપણી પાસે સિલેબસ હોય, પ્રવૃત્તિનું લિસ્ટ હોય, વર્ષ દરમિયાન આટલી પરીક્ષા લેવાની, આટલું આમ કરવાનું, રાઈટ? આપણું એક આખું ટાઈમ ટેબલ હોય. એ આપણે જે કરીએ છીએ પરંપરાગત સંસ્થા છે. આ બધા થતું હોય. માળખાગત શિક્ષણ પ્રદાન કરે છે, જે ફોર્મલાઇઝ કહેવામાં આવ્યું છે એ થાય છે. જ્યારે ટીવી અને અખબારો જેવા માધ્યમો પણ શૈક્ષણિક હેતુઓ પૂરા પાડી શકે છે, પરંતુ શાળાઓ જેટલા સીધા નહીં. અહીંયા એક ભાઈએ વાત કરી હતી કે સમાજની અંદર આપણને સોશિયલ મીડિયામાંથી કંઈક મળે છે. તો આ એજન્સી એવી છે કે જે તમારું માળખાની બહારની છે. તમે બરાબર સમજો. ભલે આપણે એમ કહેતા હોય કે ખેલ મહાકુંભ કે કલા મહાકુંભ એ માળખા બહારની થઈ, કારણ કે સ્કૂલની અંદર તો આપણે સ્પોર્ટ્સ ટીચર આપતા નથી, કલા શિક્ષક આપતા નથી, મ્યુઝિક ટીચર આપતા નથી, છતાં પણ બહાર એક સ્પર્ધા યોજીએ છીએ અને એમાં આપણા વિદ્યાર્થીઓ ટોપ કરે છે. એનો અર્થ એવો કે માળખાગત સુવિધા ન આપ્યા છતાં વિદ્યાર્થીમાં જે ટેલેન્ટ પડી છે એને બહાર લઈ આવનારું એક એજન્સી આપણે ઊભી કરી અને કોમ્પિટિટિવ ફિલ્ડમાં આપણે આગળ વધ્યા. હમણાં મેં વાત કરી કે આપણને ઘડનારી એજન્સીઓ કેટલી. રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે શિક્ષણ ટીચર એજ્યુકેશન માટે એજન્સી છે. રાજ્ય સ્તરે હોય ને SCERT કહેવાય, GCERT નું NCERT નું બચ્ચું. શિક્ષણ એજન્સીઓ UGC, NCTE અને NCERT આ મોટી નેશનલ લેવલની એજન્સી. આનાથી આપણે પરિચિત છીએ. આમાં તમે આગળ જોશો તો એવું આવશે UGC શું કરે છે, NCERT શું કરે છે, NCTE એટલે શું, નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર ટીચર એજ્યુકેશનના કાર્યો શું, એનું માળખું શું છે. પણ હું એમાં જતો નથી, કારણ કે ટેકનિકલ બાબત છે. તમે માત્ર એને વાંચીને સમજી શકશો. હું તમને પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન પણ પસાર કરવાનો છું ભરતભાઈ દ્વારા, જેમાંથી તમે ડિટેલમાં એ જાણી શકશો. જો રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય શિક્ષક એજન્સીઓ કઈ છે ઓળખીએ. આ કઈ એજન્સીની વાત કરીએ છીએ કે જેના દ્વારા શિક્ષક પોતાનું ચરિત્ર ઘડે છે અને એનો લાભ સમાજ સુધી આપે છે. ઓકે. રાષ્ટ્રીય સ્તરે NCERT, રાષ્ટ્રીય શૈક્ષણિક સંશોધન તાલીમ, NCERT, UGC યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશન, ICSSR રાષ્ટ્રીય મૂલ્યાંકન અને માન્યતા એટલે NAAC. આ બધી એજન્સી છે જેના દ્વારા શિક્ષકે એની સાથેથી આદાન પ્રદાન કરવાનું હોય છે. અને શિક્ષણ નિયમન એજન્સી કહેવાય છે. ટીચર એજ્યુકેશનની અંદર કાંઈ પણ કરવું હોય તો NCTE એનો આધાર છે. તમને બરાબર કહું છે, મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા MCI એ મેડિકલના ફેરફારો કરે છે. આ બધું જ એક એક એજન્સીને સોંપ્યું છે. દાખલા તરીકે
તો ટેલિફોન રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી છે એ કરે છે. આ બધી એજન્સી છે. એવી આ એજન્સી એ આપણા માટે એનસીટી શિક્ષણ મંત્રાલય ભારત, પહેલાં મંત્રાલય નહોતું, આપણને ખબર છે કે હમણાં જ પહેલાં MHRD હતું, મિનિસ્ટ્રી ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ, હવે એ શિક્ષણ મંત્રાલય થયું. આ બહુ સમજવા જેવાનું મજાનું છે. તમે થોડું એના વિશે વિચારો અને મને કહો. આંતરિક સર્જનાત્મક એજન્સીઓનું નેતૃત્વ કરતા 4 સ્તંભ છે. પહેલું છે ઓળખ, બીજું છે પ્રક્રિયા, ત્રીજું છે માળખું અને ચોથું છે સ્થિતિ. અને મને કોઈ ઇલાબોરેટ કરી આપે આ 4 શું છે. તમારી રીતે ટ્રાય કરો હાઉ ઇટ ઇઝ. એમાં શું કરવાનું છે? આંતરિક સર્જનાત્મક એજન્સી, ધેટ મીન્સ ઇન્ટરનલ. એનીવન? માઇક ક્યાં છે? પાછળ. આ 4 સ્તંભ છે એ શું છે? તમે મને સમજાવ્યા. વેરી ઇઝી ટુ સે. ખબર નથી મને, પણ આઈ વિલ ટ્રાય. કે જેમ કે આ 4 સ્તંભ છે એજન્સીમાં, તો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ કે જેમ ડાયટ છે તો એ જિલ્લા કક્ષાની છે. તો એની ઓળખ શું હોય? તો ડાયટ જે છે એ જિલ્લા કક્ષાની જેટલી મતલબ કોલેજીસ છે અને BED જેટલી કોલેજ છે એનું કામ કરશે એવું મને લાગે છે. હું રોંગ હોઈ શકું છું. પ્રક્રિયા, તો પ્રક્રિયામાં એવું હોઈ શકે કે જે ડાયટની પ્રક્રિયા છે એ કેવી છે, પછી ડાયટનું જે માળખું છે એ કેવું છે. મતલબ કે પહેલા આપણે NCERT થી સ્ટાર્ટ કરીએ, પછી UGC આવે, પછી GSRTC આવે, અને પછી ડાયટ આવે. તો માળખું એનું થઈ ગયું. અને સ્થિતિ, તો સિચ્યુએશન અત્યારે ડાયટ છે એની કેવી છે, અને ડાયટ છે એ બધા જિલ્લામાં હોય છે, તો એની સ્થિતિ એજ્યુકેશનની કેવી છે, અને એમાં અત્યારે એજ્યુકેશનનું જે કામ છે અને જે રિલેટેડ, એટલે ડાયટમાં જે એજ્યુકેશનનું એટલે કે BEd MAd વાળાનું જ હોય છે, તો એ કેવી રીતે ચાલે છે એની સ્થિતિ. થેન્ક યુ. 4 શબ્દ છે બહુ ઇઝી છે અને શબ્દની ઓળખ એનું વિવરણ છે. યસ બેન, બોલો. માઇક અપ. સર, જે ફર્સ્ટ છે ઓળખ, તો એજન્સી માટે એની ઓળખ બતાવે છે કે એજન્સી જે એનો એમ, ઓબ્જેક્ટિવ અને સ્કોપ શું છે. બીજું છે પ્રક્રિયા, એટલે એની કાર્ય કે કયા એરિયામાં કાર્ય કરશે, કેવી રીતે. ત્રીજું છે એનું માળખું, મતલબ એનું સ્ટ્રક્ચર, એ સ્ટેચ્યુટરી બોડી છે, પોતે લીગલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે કે બંધારણીય છે, કઈ રીતે છે, એના કમ્પોઝિશન, બોર્ડ, કમિટી. એની સ્થિતિ બતાવે છે કે સ્થિતિ કે એનું સ્થાન કયા અપર લેવલનું છે. જેમ કે આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશન હોય તો લોકસભા, રાજ્યસભા, વિધાનસભા, એ રીતની એની સ્થિતિ કઈ રીતની છે. હેરાર્કી. આ એજન્સી વિશે જાણવાનું. થેન્ક યુ. બેસો. એટલા માટે આટલું જ જરૂરી છે. કોઈ પણ ને તમે આ એજન્સી ભૂલી જાઓ. કોઈ પણ સાથે પાકો પરિચય કરવા હોય તો પહેલા તેની ઓળખ કરવી પડે. એને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો શું છે શું નહીં. આ ઓળખ થઈ. ઓળખમાંથી તમને ખબર પડશે કે એની પ્રક્રિયા કેમ છે. તમે એક વ્યક્તિને મળે અને એની ઓળખ થઈ, પછી કેમ રહેન સહેન છે, ખાવા પીવાનું શું છે, તો એ પ્રક્રિયા આવશે. પ્રક્રિયા પછી તમને ખ્યાલ આવશે કે આનું માળખું છે. આના મમ્મી આટલું કહેશે તો એ આટલું કરશે, આના પપ્પા કહેશે તો એ નહીં માને. આવા જે ખ્યાલ બંધાય, યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ માળખું. આ ભાઈનું માળખું શું, અને માળખા ઉપરથી તમે એની સ્થિતિ નક્કી કરશો કે કઈ સ્ટેજમાં છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેજમાં છે, મધ્યમમાં છે કે ના સૌ જેવું છે. તો કોઈ પણ માણસનું, કોઈ પણ બનાવનું, ઘટનાનું આ 4 રીતે જ મૂલ્યાંકન થાય. એમાં કેમ આગળ વધાય? પહેલા ઓળખ મેળવો. ઓળખ મેળવ્યા પછી તમે એનો ઓળખ પછી તમારી સામે છે પ્રક્રિયા. પ્રક્રિયા પછી માળખું, ને માળખા પછી ઇન શોર્ટ તમારે UGC, NCTE, NCERT, SCERT, ડાયટ, એના બધાનું આ 4 વસ્તુ જાણવાની છે. એ જાણવાની, તમારે જાણવાની, મારે તમને કહેવાની નથી. મેં કહી દીધી એમ માનવું. જો ફરી એકવાર એની વધુ ઇલાબોરેશન આવ્યું કે કોઈ પણ શિક્ષણ એજન્સી હોય એના મુખ્ય 3 ધ્યેય કયા? ધ્યેય એટલે સિદ્ધ કરવાના, એની પ્રક્રિયા, એની કામગીરી અને એનું પરિણામ લક્ષ્ય.
એની પ્રક્રિયા કઈ છે, પ્રોસેસ શું છે, તંત્ર શું છે, સિસ્ટમ શું છે, બીજું એની વર્કેબિલિટી શું છે, કામ કેમ કરે છે. તમને ખબર છે કે બીએડ કોલેજ શરૂ કરવી હોય તો શું કરવું પડે? રાજ્ય સરકારને અરજી કરવાની, પછી એનસીટીમાં જવાનું, આ બધી જે પ્રક્રિયા છે એ તમે જાણો, એની પ્રોસેસ આખી જાણી લો. કામગીરી એટલે હાલ જે થઈ રહ્યું છે તે કામ કરવાની પદ્ધતિ, અને છેલ્લું પરિણામ, લક્ષ્ય. તમારે છેલ્લું લક્ષ્ય શું હોઈ શકે એ તમે ધારો. એ મુખ્ય 3 ધ્યેય તમે એજન્સી હારે કામ પાડો. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, રોટરી ક્લબ સાથે તમે જોડાવ છો, લાયન્સ ક્લબ સાથે તમે જોડાવ છો. માની લો કે લોકો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ કરે છે, તમારી બીએડ કોલેજ છે, એમાંથી વિદ્યાર્થીઓને બ્લડ ડોનેશનમાં જોડવા છે, ને કહે છે કે તમે સોશિયલ એક્ટિવિટીમાં ભાગ લ્યો, તો તમે એની સાથે ટાઈપ કરો છો. ટાઈપ કરશો ત્યારે તમે પ્રક્રિયા જાણશો તમારી અને અમારી. એ આપણને એમ કહેશે કે તમારે ત્યાંથી ઓછામાં ઓછા 500 છોકરા તો બ્લડ દેવું જોઈએ, તો આપણે કંઈક મારી ત્યાં સંખ્યા 350 છે. આ પ્રક્રિયા દઈને જાળી લેવી પડે. પછી એની કામગીરી શું છે, અને એના પછીનું ત્રીજું સ્ટેજ એ છે કે પરિણામ લક્ષ્ય પ્રમાણે આવશે કે નહીં આવે. નહીં આવે તો તમે એની સાથે જોડાશો નહીં. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? એજન્સીના મુખ્ય 3 ધ્યેય. હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ છેલ્લા 2 શબ્દો. સમજો જરા, છેલ્લા 2 શબ્દો. 4 શબ્દો છે એવું મેં પહેલેથી કહ્યું છે: શિક્ષક, એજન્સી અને વ્યાવસાયિક ઓળખ, અથવા તો પ્રોફેશનલ આઈડેન્ટિટી, ઓળખ. બહુ સહેલું છે સાહેબ. તમે આમ જુઓ તો અમે શિક્ષણવાળા લોકો એને અઘરું કરી નાખ્યું છે. મને પણ જ્યારે ભરતભાઈ આ ટોપિક મોકલ્યો ત્યારે મારે કેવું પડ્યું કે આ તો બહુ અઘરું છે. કારણ બહુ સાચું કહું, અમે ભણતા હતા ત્યારે આવી રીતે કશી વાંચતું આવતી નહોતી. ત્યારે આવતું હતું, શાળા સંચાલન બધું આવતું, તમે કોની પાસેથી મંજૂરી લેશો ને બધું આવતું હતું. પણ હવે જેમ જેમ સમય બદલાતો જાય છે તેમ શિક્ષણના માળખા બદલતા જાય છે. માળખા બદલતા જાય એનાથી આપણે અવેર રહેવું પડે, તો જ આપણે એની અંદર ટકી શકીએ. માટે આ પ્રવૃત્તિ છે. કાલે સવારના તમને કોઈ એજ્યુકેશનનો માણસ આવીને પૂછે કે એનસીઆરટી એટલે શું ખબર, તમે કહી મારામાં ના આવે તો નહીં ચાલે. તમે એમ કહો કે એનસીટી મને નથી ખબર તો નહીં ચાલે. આ જાણવું જરૂરી બનશે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા એટલે શું તમને ખબર છે તો તમે કહો કે ના એ ખબર નથી. ના, એ ધ્યાન રાખવાનું છે. જે કાયદાના અભ્યાસક્રમને રેગ્યુલેટ કરતી એક કાઉન્સિલ છે. આવી જે માળખાગત પ્રક્રિયા છે એ તમે શિક્ષક એજન્સીમાં આવે. હવે આમાં તમારી ઓળખાણ શું? વ્યાવસાયિક ઓળખાણ. વ્યાવસાયિક એટલે તમને હું કહું એટલે બોલે કે મારું નામ મૈત્રી, મારી અટક આ છે, અત્યારે આમ ભણું છું, આમ કરું છું. એ વ્યાવસાયિક ઓળખાણ નથી, એ વ્યક્તિગત ઓળખાણ છે. સમજો, મારે વ્યવસાય, તમે તમારો ખ્યાલ છે સીવી લખો છો, એમાં જે મૂકો છો પ્રોફેશનલ ક્વોલિફિકેશન. ઘણા લોકો એક પેરેગ્રાફ શરૂઆતમાં લખે છે કે હું શું છું. તો આ તમારી વ્યવસાયિક ઓળખાણ છે. એવું નહીં કે હું પ્રાથમિક શાળામાં 6 વર્ષ કામ કર્યું છે, પછી 4 વર્ષ હું માધ્યમિકમાં હતી, મેં 8મા 9મા આ ભણાવ્યું છે. નો, વ્યાવસાયિક એટલે શું એના ઉપર આપણે એના ઉદાહરણો વાંચો, તમને ખ્યાલ આવશે. તેઓ વ્યક્તિ કોણ છે અને તેને વ્યાવસાયિક તરીકે જોવામાં આવે છે તેનું ચિત્ર વ્યાખ્યાયિત કરે છે. તમે શિક્ષક ખરા પણ એટલી ઓળખ નથી. આગળ વાંચજો. એના અનુભવ આવે, એના ગુણો આવે, એના હેતુઓ આવે, અને વ્યાવસાયિક ક્ષમતાના પોતાના વિશેની માન્યતાઓનો સમાવેશ થાય. તમને એમ કે તમારી ઓળખાણ આપો તો તમારી ઓળખાણમાં નામ ઠામ પદવી નથી આવતું. તમારા અનુભવ આવે, તમારે ગુણો આવે, તમે આ પ્રકારના ઓબ્જેક્ટિવથી જીવન જીવો છો એવું આવે. ઇન્ટરવ્યુની અંદર એવું પૂછવામાં આવતું હોય છે. આમાં શિક્ષક, ન્યુરો સાયકોલોજીસ્ટ, ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપર અને ટેનિસ ખેલાડી વગેરેનો સમાવેશ થાય. શિક્ષક આવે શેમાં? આ પ્રકારની વ્યવસાયિક ઓળખમાં, જેમાં તમારે તમારા અનુભવ કેવું પડે, તમારા હેતુઓ કેવા પડે, અને એ ઓળખ તમે જ્યારે સ્પષ્ટ કરી શકો ત્યારે એ તમારી પ્રોફેશનલ આઈડેન્ટિટી છે. વધુ પહેલાની જેમ જ જોશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે તમને. યસ, ચેક કરો શું કહેવા માંગે છે. PIN, પ્રોફેશનલ આઈડેન્ટિટી, PIN. PIN એટલે પિન કોડ નહીં.
ચલો કોણ સમજાવી શકે હવે? સહેલું છે. 5 સ્ટેપ છે. કયા છે? બોલો. કરવું, હોવું, નૈતિક રીતે કાર્ય કરવું, વિકાસ કરવો અને ઓળખ બદલવી. બરાબર યાદ રાખીએ છીએ. આ બહુ સાદા શબ્દો છે. કરવું અને હોવું તો આપણને ખ્યાલ છે. તમે જે કરો છો તે કર્યું અને તમે જે છો તે હોવું. પછીનો મુદ્દો બહુ મહત્વનો છે. નૈતિક રીતે કાર્ય કરવું. એથિકલી તમે શું કાર્ય કરો છો એના 5 ઓળખાણ છે. 5 ઓળખાણ છે. માનો કે તમે NSS સંભાળો છો અને NSS દ્વારા તમે રાષ્ટ્રીય યોજનાઓ સાથે જોડાયેલા છો તો એ તમારું વ્યવસાયિક ઓળખાણ છે. તમે અધ્યાપક છો એટલે NSS માં છો એ બરાબર છે, પણ એવી રીતે અધ્યાપક ગૌણ થઈ જાય છે અને NSS ના એક અધિકારી તરીકે, NCC ના એક ઓફિસર તરીકે તમે જે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરો છો, નૈતિક રીતે કાર્ય કરવું. કશુંક કરો તો જ તમે કશુંક બનો. એટલે પહેલા 2 સ્ટેપ તો બહુ સહેલા છે, કરવું અને હોવું. આમ જુઓ તો એવું પણ કહી શકાય કે હોવું નહીં હોય તો કરવું નહીં થાય. ઇફ યુ આર નોટ, યુ કેન નોટ ડુ. સિમ્પલ. પણ આપણે કશુંક કરીએ છીએ, એને લઈને કશુંક હોઈએ છીએ, પણ એ નૈતિક રીતે કાર્ય કરેલું હોય, એના આધારે તમારો જો વિકાસ થયેલો હોય અને એને લઈને તમારી ઓળખ બદલાણી હોય. તમારી શાળાના પ્રિન્સિપાલ કે તમારી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ તમને વિજ્ઞાન શિક્ષક છે એમ કહેવાને બદલે એમ કે અમારું કોમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર આ સાહેબ ચલાવે છે, એ એમણે ઊભું કર્યું છે. અમારું એક સંગીત વૃંદ છે એ આ બેન ચલાવે છે. તો યુ આર અ ટીચર ધેર. પણ એક એડિશનલ નૈતિક કામ તમને ભળ્યું, એ તમે એડિશનલ સંગીત તમારા ટાઈમ ટેબલમાં ન પણ હોય, નથી. તમે બીએડમાં લાઇબ્રેરિયનની પોસ્ટ ભરતા નથી. પોસ્ટ ભરો તો ટાઈમ ટેબલમાં લાઇબ્રેરી હોતી નથી. તો કેવી રીતે થાય? તો અધ્યાપક જ બે સંભાળતા. અને એમ કે સર અમારા અધ્યાપક છે પણ બહુ સારા લાઇબ્રેરિયન છે, બધા બાળકોને, વિદ્યાર્થીઓને વધુમાં વધુ વાંચવા તરફ પ્રેરે છે, તો એ તમારી ઓળખ, વ્યાવસાયિક ઓળખ. ઇન શોર્ટ, જે છો, જે દેખાવ છો, એના કરતા વિશેષ શું છો એ તમારી વ્યાવસાયિક ઓળખ, ક્વોલિટેટિવ પર્સનાલિટી. હા, આ જાણવા જેવો મુદ્દો એટલે મેં ખાસ એને કવર કર્યો. વ્યક્તિગત ઓળખાણ અને વ્યાવસાયિક ઓળખમાં ફરક શું? આપણને શબ્દ આપ્યો છે પ્રોફેશનલ આઈડેન્ટિટી. તો વ્યક્તિગત થી પ્રોફેશનલ કેમ જુદું પડે? વેરી ક્લિયર, એમાં લખ્યું છે, ખ્યાલ આવશે તમને. વ્યાવસાયિક ઓળખ અને વ્યક્તિગત ઓળખ એ બે અલગ ખ્યાલો છે. થોડી વાત મેં હમણાં તમને કરી દીધી. વ્યાવસાયિક ઓળખ અને તમારી વ્યક્તિગત ઓળખ બે જુદું છે. ભરતભાઈ મને બહાર મળે તો હું ભરત જોશી એ કવિ છે અને પાર્થ મહાભાવોના નામે કવિતા લખે છે એમ પરિચય આપીશ. પણ વિદ્યાપીઠમાં આવ્યા તો એ શિક્ષણ વિદ્યા શાખાના પ્રાધ્યાપક છે, વ્યાસ મંદિરના ડાયરેક્ટર છે, એની ઓળખાણ આપીશ જો ઓળખાણ બદલી છે. બરાબર છે? એ માનો કે પોતાની જ્ઞાતિના કોઈ મંડળની અંદર ગયા હશે તો એની ઓળખાણ એવું થશે કે આપણે ત્યાં ફલાણો જે શિષ્યવૃત્તિનું કામ છે વિદ્યાર્થીઓને આપવાનું એ ભરતભાઈ સંભાળે છે. તો કામના આધારે વ્યક્તિ શું છે એમ નહીં, વ્યક્તિ કયું કામ કરે છે. વ્યાવસાયિક ઓળખાણ એ ગુણો અને લાક્ષણિકતાઓના સમૂહનો ઉલ્લેખ કરે છે, જેનું મેં હમણાં ઉદાહરણ આપ્યું, જે વ્યક્તિને ચોક્કસ વ્યવસાયના સભ્ય તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે. તમે કોઈને કહ્યું કે પ્રાધ્યાપક ડોક્ટર ભરત જોશી, અધ્યક્ષ શ્રી વ્યાસ મંદિર, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, પછી બીજું કઈ કહેવાની જરૂર નહીં, આવી ગયું. જ્યારે વ્યક્તિગત ઓળખ વ્યક્તિના અનુભવ, મૂલ્યો અને માન્યતાઓ દ્વારા આકાર પામે છે. હમણાં અહીંથી મારા પરિચય જ્યારે બેને આપ્યો, એમને આપ્યો ત્યારે એને જે વાત કરી એ મારી વ્યક્તિગત ઓળખાણ નથી, વ્યાવસાયિક ઓળખાણ છે. બરાબર? પણ 35 પુસ્તકો લખ્યા છે તો એ મારી વ્યાવસાયિક ઓળખાણ નથી, વ્યક્તિગત ઓળખાણ છે. આ વ્યવસાયમાં જેટલા હોય એને પુસ્તકો લખવા જ પડે એવું નથી, માટે એ મારી વ્યક્તિગત ઓળખાણ છે. ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. ખ્યાલ આવ્યો તમને? ટૂંકમાં તમે જે છો એ તમે જ્યાં ગુણોને આધારે ઓળખાવ છો એ તમારી વ્યક્તિગત ઓળખાણ છે, અને તમે જે છો એ ત્યાં પદના આધારે
સ્થાનના આધારે, વ્યવસાયના આધારે ઓળખાવ છો એ તમારી વ્યવસાયિક ઓળખાણ છે. ન ક્લિયર થતું હોય તો મને પૂછજો, નહીં પૂછો તો હું દોડતો રહીશ. આનું નિવેદન કેવી રીતે કરવું આ બહુ મહત્વનું છે. આનું તો અંદર ઘણી બધી ડિટેલ છે, તમે જોશો તમને ખ્યાલ આવશે. હાઉ ટુ પ્રપોઝલ કેમ કરવું. વ્યવસાયિક ઓળખ અને વ્યક્તિગત ઓળખ એ અલગ ખ્યાલો છે. હા, સોરી. જો PSC શબ્દ છે, પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ કાઉન્સિલ, એવી એક સંસ્થા છે. અને એ પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ કાઉન્સિલ સ્વતંત્ર વૈધાનિક, હમણાં એક બેને ત્યાં શબ્દ પ્રયોગ કર્યો કોન્સ્ટિટ્યુશનલ, રાઈટ, છેલ્લા તો વૈધાનિક સંસ્થા. વૈધાનિક એટલે એને હુકમ કરવાની છૂટ છે, એની પાસે સત્તા છે. બીજો એક શબ્દ આવે સ્ટેચ્યુટરી, એ સ્ટેચ્યુટ પ્રમાણે નિમાયેલ છે એટલે એ સ્ટેચ્યુટરી છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે યુનિવર્સિટીની અંદર રજિસ્ટ્રાર છે એ સ્ટેચ્યુટરી પોસ્ટ છે. કુલપતિ કે આમ કરો એનો અર્થ એવો નહીં કે રજિસ્ટ્રાર એમ કરે જ. નીતિ નિયમ પ્રમાણે ન હોય તો રજિસ્ટ્રાર ન કરે તો એને કુલપતિ કઈ કહી ન શકે. Because the post of the registrar and controller of examination are statutory post. Statutory એટલે એ લખીને દઈ દે ભદ્રાયુભાઈ આજથી છૂટા તો ભદ્રાયુભાઈ છૂટા. પછી જુદી વાત છે કે આગળ બધી વાતો ચાલે ને થાય એ, પણ સ્ટેચ્યુટરી છે. સિગ્નેચર એને જ ચાલે. હકીકતમાં કોઈ બેંકના ચેકની અંદર કુલપતિ સહી ન કરે, રજિસ્ટ્રાર કરે, કારણ કે સ્ટેચ્યુટરી પોસ્ટ છે. અહીંયાનો ઉલ્લેખ છે પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ કાઉન્સિલ, સ્વતંત્ર વૈધાનિક સંસ્થા છે જે વ્યાવસાયિક ધોરણોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જવાબદાર છે. તેઓ 5 E નો ઉપયોગ વ્યવસાય તરીકે લાયક બનવા માટે જરૂરી તત્વોને વ્યાખ્યાયિત કરવા માંગે છે. નીતિશાસ્ત્ર, શિક્ષણ, અનુભવ, પરીક્ષા અને અસ્તિત્વ. તમે એથિકલી શું છો, તમે એજ્યુકેશનમાં શું છો, તમે એક્સપિરિયન્સમાં શું છો, તમે ઇવેલ્યુએશન તમારું કરવામાં આવે. યાદ રાખજો, માપન અને મૂલ્યાંકન બે શબ્દો છે, એસેસમેન્ટ અને ઇવેલ્યુએશન. માપન એટલે મને ફૂટ પટેલ એને માપે એમ કે તમારી ઊંચાઈ 5 ને 6 છે તો એ માપન થયું. પણ મૂલ્યાંકન એટલે એના મૂલ્ય નક્કી કરીને એ પ્રમાણે આગળ વધે. મૂલ્યાંકન આપણે જે પેપર કાઢીએ છીએ પછી એને ચકાસીએ છીએ પછી જે આપીએ છીએ એ ઇવેલ્યુએશન છે, મૂલ્યાંકન છે, માપન નથી. પણ શારીરિક શિક્ષણના જે શિક્ષક હોય એ વજન કેટલું, ઊંચાઈ કેટલું માપે છે એ બધું માપન છે, મેઝરમેન્ટ છે. અહીંયા શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે પરીક્ષા. That means you are going to take a test. અને છેલ્લું છે એ અસ્તિત્વ. આ 5 વસ્તુને જરૂરી તત્વો ગણાવવામાં આવ્યા છે. કોના દ્વારા? કોઈ સાદા માણસો દ્વારા નહીં, પ્રોફેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ કાઉન્સિલ દ્વારા. વ્યવસાયને વિચારવો હોય તો આ 5 તત્વો વિશે વિચારો એટલે તમારી વાત આગળ જાય. આ થોડી ડિટેલમાં હું ગયો છું, એટલું બધું ન જાવ તો ચાલે, છતાં એટલા માટે કે આ માંડ ટચ કર્યું છે આપણે. સિમન્સ એટ અલ 2020 એ અહેવાલ આપ્યો કે માન્યતાઓ અને મૂલ્યો, નર્સિંગ જ્ઞાન અને કુશળતા અને નર્સિંગમાં વ્યાવસાયિક ભૂમિકાઓ વ્યાવસાયિક ઓળખ રચનાના ઘટકો છે. જો કે આ લેખકોએ 2 વધુ ઘટકો ઉમેર્યા, આત્મીયતા અને વ્યક્તિત્વ. નર્સિંગ વ્યવસાય છે તમારો તો એમાં તમારે આ 2 એથિકલ બાબતો બાકીના છે એ તો બરાબર, પણ તમારી ખાસ શબ્દો વાપરું સાંભળો, આત્મીયતા હોવી જોઈએ. તમે નર્સ છો, દર્દી પ્રત્યેની તમારી આત્મીયતા ન હોય ને તમે બહુ મોટા માણસ ગણાતા હો, ક્વોલિફાઈડ હો, તો ઇટ મેક્સ નો ડિફરન્સ. ત્યાં તમારી પાસે 2 અપેક્ષા છે. એક તો તમારી આત્મીયતા હોય અને તમારું વ્યક્તિત્વ એવું હોય કે જેને જોઈને દર્દીને રાહત થતી હોય. તમારું વ્યક્તિત્વ જ એવું હોય કે જોઈને દર્દીને એમ થાય કે ક્યાં પાછા આવ્યા છે, કારણ કે એને એક વ્યથામાંથી પસાર થતી વ્યક્તિ સાથે ડીલ કરવાનું છે. એટલે આત્મીયતા પૂર્વકનું વ્યક્તિત્વ તમારું હોવું જોઈએ. હું લાસ્ટ બાબત તરફ છું. છેલ્લી વાત, આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર કાર્ય. આપણને ખબર છે ઇન્ટરનેશનલ હ્યુમન રાઇટ્સ છે,
એના ઘણા બધા એક્ટિવિસ્ટ લોકો છે. આવું કેમ ન થયું, આમ કેમ થયું. તમને હમણાં તાજેતરનું જ ઉદાહરણ ખબર છે, સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે બધા રખડતા કૂતરાઓને પૂરી દો. તો સોશિયલ એક્ટિવિસ્ટ બહાર આવ્યા અને એને કૂતરાઓના હક વિશે વાત ઉપાડી કે જેમ માણસને જીવવાનો હક છે એવો જ કૂતરાઓને પણ સ્વસ્થ રીતે જીવવાનો હક છે. તો તમને ખબર છે કે કોઈ વકીલ વગર બધા કૂતરાઓ જીતી ગયા અને સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાનો ડિસિઝન બદલ્યું. અમેરિકા છે એ જગતકાજી કેમ કહેવાય છે? કોઈ પણ દેશમાં કાંઈ પણ બને અઘટિત એટલે માનવ અધિકાર વાળા ઊભા થાય કે આમાં માનવ અધિકારનું હનન થયું છે. એને ત્યાં થતું હોય તો કોઈ જોતું નથી, પણ એ બીજાને ત્યાં થાય તો એવું કહી શકે છે. તો આ જે એક આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર કાર્ય છે એને ઘટકો આપ્યા છે અને એ ઘટકો જસ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બહુ આવશ્યકતા નથી, પણ જાતીય અભિગમ શેના આધારે તમે નક્કી કરો તમારો જાતીય અભિગમ કેવો છે. બહેનોને અયપ્પાના મંદિરમાં જવાની મનાઈ છે એટલે માનવ અધિકારની વાત ઉપડે. જાતિ તમે બદલી નાખો તમારો અભિપ્રાય. ભાઈઓ જઈ શકે, બહેનો ન જઈ શકે, નહીં ચાલે. જાતિ ઓળખ, તમે કોઈને જાતિથી ઓળખાણ નથી આપી શકતા, એમ નથી કહી શકતા કે કઈ જ્ઞાતિનો છે, કહેવાતું નથી. ભલે અંદરખાને આપણે ખૂબ જ્ઞાતિના નાના નાના જૂથોમાં વેચાઈ ગયેલા છે. ત્રીજી વાત છે જાતિની અભિવ્યક્તિ. એ જે રીતે અભિવ્યક્ત થાય એની સામે તમે યુ કેનોટ ચેલેન્જ. અને છેલ્લું છે જાતીય લાક્ષણિકતાઓ. કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ છે અને એને આપણે પરંપરા કહીએ છીએ, ક્યાંક આપણે સંસ્કૃતિ કહીએ છીએ. ડાંગમાં જાઓ, ડાંગી નૃત્યો સાંભળો, તેમાં ગીત નથી ગવાતા, પણ એવા પ્રકારના અવાજો થાય છે તો આપણને થાય કે શું કરે છે, પણ એની લાક્ષણિકતા છે. એટલે યુ કેનોટ ડિનાય, યુ કેનોટ ક્રિટિસાઇઝ. એની લાક્ષણિકતાઓ છે. ચીનમાં આપણા વડાપ્રધાન ગયા અને લોકોએ ચીની નૃત્ય કર્યું તો આપણને એવું લાગે કે આવું કઈ નૃત્ય હોય, પણ એ બહુ ઊંચું કામ કહેવાય, કારણ કે ચીનની લાક્ષણિકતાઓ ભારતના વડાપ્રધાન સમક્ષ એક નૃત્યથી રજૂ કરી. છેલ્લું વાક્ય, આ એક મૈત્રીપૂર્ણ ઇન્ફોગ્રાફિક છે જે માનવ ઓળખના 4 ઘટકોને દૃષ્ટિની રીતે રજૂ કરે છે. હું મારી વાત પૂરી કરું એ પહેલા તમારી સાથે એટલી તમારી સાથે એટલી સ્પષ્ટતા કરું, મેં જે રજૂઆત કરી છે એ બહુ ઝડપથી કરી. મારી પાસે 2.5 કલાક હતા, એમાંથી મને 1.5 કલાક મળે હતું, એટલે મેં બહુ ઝડપથી રજૂઆત કરી છે. પણ અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંનેમાં તૈયાર કરેલું મટીરિયલ હું ભરતભાઈને આપી દેવાનો છું, એટલે તમારામાંથી જે ઇંગ્લિશ એક્વેન્ટેડ લોકો હોય એ પણ જોઈ શકશે. અને બાકી કાંઈ પણ તમને પ્રશ્ન થાય તો તમે મને અત્યારે પૂછી શકો છો. અત્યારે તમે ન પૂછો તો એનો અર્થ એવો કે હું ડિસ્ટિંક્શન સાથે પાસ થઈ ગયો. હવે તમારે મને ફેલ કરવું હોય તો પૂછો. આજે યસ મેં બહુ વિચાર્યું નથી, મારું બહુ શોર્ટ કે પીએચડી કોર્સ વર્કમાં આપણે કેમ આ સબ્જેક્ટને ઇન્ક્લુડ કર્યો છે. આ પ્રશ્ન તમારે મારી બદલે ખરેખર ભરતભાઈને પૂછવો જોઈએ, પણ એવું જરૂરી નથી કે તમે માત્ર રિસર્ચની વાત કરો, માત્ર તમારા ટોપિક રિલેટેડ વાત ઉપર આવી જવું જરૂરી નથી. મેં હમણાં થોડી વાર પહેલાં કહ્યું કે તમારે આજુબાજુની દુનિયાનું ખૂબ બધું જાણવું પડે. હવે તમે જ્યારે કોર્સ વર્ક કરી રહ્યા છો ત્યારે તમારે યાદ રાખવું પડે કે તમારે ફિલ્ડમાં જવાનું છે. કોઈ પણ પ્રકારનું રિસર્ચ હોય, શિક્ષણનું હોય, વિજ્ઞાનનું હોય, કોઈ પણ હોય, એ તમારે ઘરે બેસીને કરવાનું નથી. યુ નીડ ટુ મીટ, એક્સપ્લેન, અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ ગેટ મટીરિયલ ફ્રોમ નંબર ઓફ એજન્સીસ. આજે તમારે પોતે પણ જરૂર પડશે તો એનસીઆરટીને રિફર કરવું પડશે. તમારા ફિલ્ડમાં કયા રિસર્ચ અગાઉ થઈ ગયા છે એના માટે પણ તમારે ભૂતકાળમાં જઈને આ બધા ગ્રંથો જોવા પડશે. સારામાં સારો રસ્તો એ છે કે તમે જે રિસર્ચ કરો છો, રિસર્ચ તમને ભરતભાઈ આગળ કહેશે, પણ એમાં 2 મુખ્ય વસ્તુઓ છે. એક, એ રિપીટેડ ન હોવું જોઈએ. કોઈ કંઈ કર્યું એવું તો ન જ હોવું જોઈએ. અને બીજું, તમારું કોઈ મૌલિક પ્રદાન વર્ષો સુધી તમને ઓળખ આપે એવું એ રિસર્ચ હોવું જોઈએ. આજે પણ મારો પરિચય બધાએ કહ્યું કે જાતીય શિક્ષણ ઉપર અમને પરિચય. ઘણા લોકો ડોક્ટરેટ છે, પણ હું જ્યાં જાઉં છું ત્યાં કેમ કહેવામાં આવે છે? કારણ કે આજે પણ જાતીય શિક્ષણ ઉપર પીએચડી સાંભળીને લોકોના કાન ઊંચા થાય છે.
તો આ વસ્તુ તમને કેમ ખબર પડશે? તમે જ્યારે આ બધી એજન્સીઓમાં જશો ત્યારે તમારી વ્યાવસાયિક ઓળખ ઊભી કરી. મેં સવારના ઉદ્ઘાટનમાં એક વાક્ય કહ્યું હતું, યાદ હોય તો, કે પીએચડી એ બીજું કાંઈ નથી, પણ એ કરી લીધા પછી લોકોને લાગે કે આ કંઈક બદલાઈ ગયો છે. જો એટલો ફેરફાર ન થાય તો આપણું પીએચડી કામનું નથી. તમારી વાત કરવાની લઢણ બદલવી જોઈએ. તમારે કોઈ પણ વિષયને મૂકવાની તમારી સ્પેસિફિક સ્ટાઇલ બદલવી જોઈએ. ટૂંકમાં બીઇંગ મોર સ્પેસિફિક એન્ડ કોન્સન્ટ્રેટેડ. બરાબર, એમાં આડીઓડી વાત ન આવે, ફિલ્મની સ્ટોરી ન આવે, બીજી વાર્તાઓ ન આવે. તો તમારી આ ઓળખ કેવી રીતે ઊભી થશે? જો તમે સરાઉન્ડિંગ બધું જાણશો તો. અને એ જાણ્યા પછી જ તમને એમ થશે કે નાઉ આઈ એમ રેડી ફોર અ ગુડ રિસર્ચ વર્ક. એટલે હું માનું છું કે ભરતભાઈના મનમાં આવું હશે કે તમને તમારી ઓળખ પહેલે દિવસે સમજાવી દેવી, એટલે એણે મને બોલાવ્યો છે. અને બીજું એ વાત કરવી કે તમે શિક્ષક તરીકે એકલા રિસર્ચ નહીં કરી શકો. રિસર્ચનું જ્યારે પૂરો વચન લખે સંશોધક, ત્યારે હંમેશા એવું વાક્ય લખે છે કે સંશોધન એ વ્યક્તિગત પ્રક્રિયા નથી, તો અનેક સાથે જોડાવવું પડે. એ અનેક એજન્સી કોણ, એનો થોડો ચિતાર અહીંયા મેળવ્યો. ચાલશે? બાકી આમાં બાકી રહેતું હોય એ પ્રશ્નનો જવાબ યથા સમયે ભરતભાઈ જોશી આપશે. થેન્ક યુ. અહીંયા ઉપસ્થિત સૌને નમસ્કાર. આજે શિક્ષક દિવસ છે અને સૌને એની શુભેચ્છાઓ. આજનો દિવસ બહુ ખાસ છે. આજે શિક્ષક દિન છે. આજે આપણા કોર્સવર્કની શરૂઆત થઈ છે અને આજનો આપણો ટોપિક પણ ટીચર એજન્સી અને પ્રોફેશનલ આઈડેન્ટિટી છે. અને એ આપણને સમજાવવા આવ્યા હતા ભદ્રાયુ સર, જે આખા ગુજરાતના પ્રસિદ્ધ લેખક છે અને શિક્ષક પણ છે. તો એક વસ્તુ આજે સ્પષ્ટ થઈ કે જ્યારે આપણે શિક્ષક બને છે, સમય બદલાય છે, તો આપણે આધુનિકતાનો પણ ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આપણે નોર્મલ ટીચિંગ લેક્ચર મેથડથી નહીં, પણ વિડીયો થ્રુ કઈ રીતે ડિસ્કશન મેથડથી ભણી શકાય અને આપણે આવનારી જનરેશનને ભણાવીએ, એ પણ આપણે શીખવાની જરૂર છે. હું સરનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે સરે આપણે બહુ જ સરસ રીતે આ ટોપિકને આપણે સમજાવ્યા અને આપણને માર્ગદર્શન આપ્યા. હું સરનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને આગળ જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન માટે હું ભરત સરને વિનંતી કરું છું.